الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومشفعنا وهادينا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، और कमा قال عليه الصلاة والسلام. मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालहू मन वालेहू ने इस पूरी उम्मत को दाई बनाकर भेजा है। अगर ये उम्मत दाई बनकर दुनिया में चलेगी और दाई बनकर दुनिया में जिएगी और दाई बनकर दुनिया से मरेगी, तो अल्लाह ताला इसकी हयात को भी दीन के फैलने का जरिया बनाएंगे और इसकी मौत को भी दीन के फैलने का जरिया बनाएंगे। நஹ்மதுஹு முஸல்லி அலா ரசூலிஹில் கரீம். அம்மா பாத். கண்ணியமிக்க பெரியார்களே, சோதரர்களே, அல்லாஹு தஆலா இந்த உம்மத்துடைய ஒவ்வொரு நபரையும் தாயியாக ஆக்கியிருக்கின்றார். தாயியாக ஆகி இந்த உம்மத் வாழுமையானால், தாயுடைய நிலையில் இந்த உலகத்தினுடைய எந்த துறைகளிலும் இந்த உம்மத் செல்லுமையானால், பிறகு தாயுடைய நிலையிலேயே இந்த உலகத்தை விட்டு செல்லுமையானால், பிறகு இப்படிப்பட்ட நபர்களை கொண்டு, இவர்களுடைய ஹயாத்தை கொண்டும் தீனுடைய ஹயாத், இவர்களுடைய மௌத்தை கொண்டும் தீனுடைய ஹயாத். इतना ऊंचा अमल है, इतना बड़ा अमल है, जिस अमल के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया के कत्ल तक को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इस काम के लिए अंबिया के भेजने को बंद नहीं फरमाया। எந்த அளவுக்கு உயர்ந்த அமல், எந்த அளவுக்கு மேலான அமல் என்றால், இந்த வேலைக்காக வேண்டி நபிமார்கள் கொல்லப்படுவதை அல்லாஹ் பொறுத்து கொண்டான். ஆனால் நபிமார்களுடைய வருகைக்கு அல்லாஹ் தஆலா தடை செய்யவில்லை. बनी इस्राइल ने एक एक वक्त में कई नबियों को कत्ल किया, लेकिन अल्लाह ने बर्दाश्त कर लिया। हालांकि एक नबी का एक खतरा खून सातों जमीन और आसमान से ज्यादा कीमती है, लेकिन इस मुबारक अमल के लिए मेरे दोस्तों अल्लाह ने उनके खून को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इस मुबारक अमल के लिए नबियों के भेजने को बंद नहीं करवाया। பனி இஸ்ராயேலிலே ஒரே சமயத்தில் ஆயிரக்கணக்கான நபிமார்கள் கொல்லப்பட்டார்கள். ஒவ்வொரு நபியுடைய ஒவ்வொரு துளி ரத்தமும் 7 வானம் 7 பூமியை விட சிறந்ததாக இருக்கின்றது. ஆனால் இவ்வாறு கொல்லப்படுவது, ரத்தம் சிந்தப்படுவதை அல்லாஹ் பொறுத்து கொண்டான். ஆனால் நபிமார்களுடைய வருகையை அல்லாஹ் தஆலா நிறுத்தவில்லை. इसलिए ये दावत का काम अल्लाह ने इस उम्मत के हवाले किया है।
ஆகவே இந்த வேலையை தாவத்துடைய வேலையை அல்லாஹ் இந்த உம்மத்துடைய தோளிலே சுமத்திருக்கின்றான். क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा. ஏனென்றால் இந்த முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு பிறகு உலகத்தில் எந்த நபியும் வரமாட்டார்கள். और नबियों का काम अल्लाह ने इस उम्मत के कंधों पर रख दिया. நபிமார்களுடைய வேலையை அல்லாஹ் இந்த உம்மத்துடைய தோள்களில் சுமத்தி இருக்கின்றான். और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने खत्म नबूवत की जिम्मेदारी इस उम्मत के कंधे पर रख दी. இது மட்டுமல்லாமல் நபிமார்கள் முடிவடைந்த காரணத்தினால் खत्म नबूवत என்னக்கூடிய பொறுப்பையும் அல்லாஹ் இந்த உம்மத்திற்கு கொடுத்திருக்கின்றான். जब ये उम्मत दावत का काम कर रही थी तो 3 बड़े बड़े फायदे हो रहे थे. எதுவரையில் இந்த உம்மத் தாவத்திலே வேலை செய்து கொண்டிருந்ததோ 3 பெரிய பெரிய பிரயோஜனங்களை இந்த உம்மத் பெற்றுக் கொண்டது. सबसे बड़ा फायदा ये था दुनिया में इस्लाम फैल रहा. பெரிய பிரயோஜனம் உலகத்தில் இஸ்லாம் பரவிக்கொண்டே சென்றது. उम्मत के चलने से, उम्मत की तिजारत से, उम्मत के सफर से, उम्मत के हर जगह आने जाने से, मेरे दोस्तों चूंकि उम्मत दाई थी तो हर जगह इसके जरिए से दुनिया में इस्लाम फैला. இப்படிப்பட்ட தாயிகளுடைய நடை, பாவனை, வியாபாரம், உத்தியோகம், விவசாயம் இவைகளை கொண்டு மக்கள் இஸ்லாம் என்ற பெரிய செல்வத்தை பெற்றுக் கொண்டார்கள். दूसरे अल्लाह का गैबी निजाम, फरिश्तों का निजाम इस उम्मत के साथ साथ चल रहा. இரண்டாவது மறைமுகமான வானத்திலிருந்து இறங்கக்கூடிய மலக்குமார்களுடைய உதவி அல்லாஹ் இந்த உம்மத்திற்கு நல்கினான். अल्लाह की मदद नुसरत हर वक्त इस उम्मत के साथ. இந்த உம்மத்திற்கு அல்லாஹ்வுடைய உதவியும் நுஸ்ரத்தும் எல்லா நேரங்களிலும் கிடைத்துக் கொண்டே இருந்தது. तीसरे इस उम्मत की दुआएं कबूल हो रही. மூன்றாவது இந்த உம்மத்துடைய துஆக்களை அல்லாஹ் கபூல் செய்தான். लेकिन जब से इस उम्मत ने इस काम को छोड़ दिया तो 3 बड़े बड़े नुकसान हो गए. எப்போது இந்த உம்மத் இந்த வேலையை விட்டு விட்டதோ 3 பெரிய நஷ்டங்களையும் சந்தித்திருக்கின்றது. सबसे पहले तो दीन का फैलना रुक गया. முதலாவது தீன் பரவுவது நின்று விட்டது. दीन का फैलना तो दूर की चीज है, मुसलमान में से दीन निकलना शुरू हो गया. दीन பரவுவது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், முஸ்லிம்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து दीन வெளியேறிவிட்டது. इसलिए कि दावत की पहली खासियत यह है, जब दुनिया में दावत वजूद में आएगी तो दीन जिंदा हो जाएगा. தாவத்துடைய தன்மை என்னவென்றால் எப்பொழுது தாவத்துடைய வேலை நடக்குமோ உலகத்தில் தீன் ஹயாத்தாக ஆரம்பித்து விடும். तो ये दावत बारिश के पानी की तरह है. ஏனென்றால் இந்த தாவத் இருக்கின்றதே வானத்திலிருந்து விழக்கூடிய மழைத்துளிகளை போன்றதாக இருக்கின்றது. जिस तरह बारिश के पानी से मुर्दा जमीन को हयात मिल जाती है और हर चीज जिंदा हो जाती. மழையை கொண்டு எப்படி வறண்ட பூமி செழிப்படைந்து விடுகின்றதோ எல்லா பூமியும் உடனடியாக அது செழிப்படைந்து விடுகின்றது. इसलिए जब दावत आएगी तो दीन के हर शोबे को पानी मिलेगा. இதே போன்று தாவத் நடைபெறுமையானால் தீனுடைய ஒவ்வொரு துறைக்கும் தண்ணீர் கிடைக்கும். दीन का हर शोबा शब्द और शादाब हो जाएगा. ஒவ்வொரு தீனுடைய துறையும் இதன் காரணமாக செழிப்படைய ஆரம்பித்துவிடும். दीन के हर शोबे में रूह आ जाएगी. ஒவ்வொரு தீனுடைய துறையிலும் ரூஹ் வர ஆரம்பித்துவிடும். और दीन पूरा का पूरा जिंदा हो जाएगा. உலகத்தில் முழுமையான दीन हयाத்தாக ஆரம்பமாகிவிடும். इसलिए मेरे दोस्तों इस उम्मत ने दावत का काम छोड़ा तो दुनिया में दीन का फैलना रुक गया और उम्मत में से दीन निकलना शुरू हो गया. தாவத்துடைய வேலை இந்த உம்மத் விட்ட காரணத்தினால் दीन பரவுவது நின்று விட்டது. உம்மத்துடைய வாழ்க்கையிலிருந்தும் दीन விலகி விட்டது. दूसरे अल्लाह की मदद रुक गई. இரண்டாவது அல்லாஹ்வுடைய உதவியும் இந்த உம்மத் இழந்து விட்டது. जो अल्लाह का गैबी निजाम फरिश्तों का साथ साथ चल रहा था और जहां उम्मत को जिस चीज की जरूरत पड़ती थी अल्लाह पाक फरिश्तों के जरिए से पूरा कर दे रहा था. आज वो गैबी निजाम मेरे दोस्तों हमारी मुआफत में नहीं है. இந்த உம்மத்துடைய ஒவ்வொரு நபர்களும் மலக்குமாருடைய உதவி கூட கூட சென்று கொண்டே இருந்தது. தாவத்துடைய வேலை விட்ட காரணத்தினால் மலக்குமார்கள் மூலமாக அல்லாஹ் எந்த உதவியை செய்தாலும் அதுவும் தடைப்பட்டு போய்விட்டது. और तीसरे आज हमारी दुआ कबूल नहीं. மூன்றாவது நம்முடைய துஆக்களும் என்ற கபூல் ஆகாமல் போய்விட்டன. इसलिए मेरे दोस्तों आज पूरा मजमा नियत करेगा इंशाअल्लाह इस काम को अपना काम बनाए. ஆக இன்று நாம் இந்த முழு மஜ்மாவும் நியத்து செய்ய வேண்டும். இந்த வேலையை நாம் நம்முடைய வேலையாக ஆக்குவோம். और इस काम को मकसद हयात बनाए. இந்த வேலையை நம்முடைய வாழ்க்கையை லட்சியமாக ஆக்குவோம். अब इस काम को अपनी जिंदगी का पहला काम बनाए. இந்த வேலையை நம்முடைய வாழ்க்கைய முதல் வேலையாக ஆக்குவோம். जब ये उम्मत दावत देते हुए नमाज पढ़ रही थी, दावत देते हुए जिक्र कर रही थी, दावत देते हुए इल्म सीख रही थी, दावत देते हुए इल्म सिखा रही थी, दावत देते हुए तिजारत कर रही थी, दावत देते हुए मुलाजमत कर रही थी, दावत देते हुए हज कर रही थी, दावत देते हुए सफर कर रही थी, दावत देते हुए दुनिया में चल फिर रही थी, तो मेरे दोस्तों हर जगह दुनिया में दीन फैला. இதுவரையில் இந்த உம்மத் தாவத் கொடுத்துக் கொண்டே தொழுது கொண்டிருந்தது, தாவத் கொடுத்துக் கொண்டே சிக்கர் செய்து கொண்டிருந்தது, தாவத் கொடுத்துக் கொண்டது இல்மை கற்றுக் கொண்டிருந்தது, தாவத் கொடுத்துக் கொண்டே இல்மை கற்றுக்கொண்டும் கற்றுக் கொடுத்துக் கொண்டும் இருந்தது. தாவத் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையிலே வியாபாரம், உத்தியோகம், விவசாயம் போன்ற உலகத்திலேயே பல்வேறு துறைகளில் இது ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்ததோ
அதுவரையிலே இந்த உம்மத்தின் காரணமாக உலகத்தில் தீன் பரவிக்கொண்டே சென்றது. पिछले नबियों ने अपनी उम्मत को इबादत पर उठाया. முன் சென்ற நபிமார்கள் இந்த உம்மத்தை தாவத்தின் அடிப்படையில் நிறுத்தாட்டினார்கள். हमारे नबी ने अपनी उम्मत को दावत पर उठाया. நம்முடைய நபியும் இந்த உம்மத்தை தாவத்தின் அடிப்படையில் தான் நிறுத்தினார்கள். नबियों ने अपनी उम्मत को आबिद बनाया. முன் சென்ற நபிமார்கள் தன்னுடைய உம்மத்தை ஆபிதாக ஆக்கினார்கள். हुजूर ने अपनी उम्मत को दाई बनाया. ஆனால் நபிசாசனம் இந்த உம்மத்தை தாயியாக ஆக்கினார்கள். आबिद हालात से मुतासिर होता है. ஆபித் இருக்கின்றாரே நிலைமைகளை பார்த்து பயந்து விடுகின்றார். लेकिन दाई हालात से मुतासिर नहीं. ஆனால் தாய் இருக்கின்றாரே எப்படிப்பட்ட நிலைமைகள் வந்தாலும் இவர் நிரள மாட்டார். आबिद माहौल से मुतासिर होता है. ஆபித் இருக்கின்றாரே சூழ்நிலையை பார்த்து பயந்து விடுகின்றார். दाई माहौल से मुतासिर नहीं. ஆனால் தாய் இருக்கின்றாரே சூழ்நிலையை கொண்டு நிரள மாட்டார். आबिद माहौल का मोहताज होता है. ஆபித் இருக்கின்றாரே இவர் சூழ்நிலைக்கு சார்ந்தவராக இருக்கின்றார். माहौल होगा तो इबादत करेगा. சூழ்நிலை இருந்தால் இபாதத் செய்வார். माहौल होगा तो जिक्र करेगा. அது சூழ்நிலை இருந்தால் சிக்கர் செய்வார். माहौल होगा तो नमाज पढ़ेगा. சூழ்நிலை இருந்தால் தொழுது கொள்வார். माहौल नहीं होगा तो नहीं पढ़ेगा. அந்த சூழ்நிலை இல்லை என்றால் எல்லாவற்றையும் விட்டு விடுவார். दाई माहौल का मोहताज नहीं होता. தாய் இருக்கின்றார் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையும் பார்த்து பயப்பட மாட்டார். दाई माहौल बना के इबादत करता है. தாய் சூழ்நிலையை உருவாக்கி இபாதத் செய்வார். दाई माहौल बना के नमाज पढ़ता है. தாய் சூழ்நிலையை உருவாக்கி அவர் சொல்வார். दाई माहौल बना के जिक्र करता है. தாய் இருக்கின்றாரே சூழ்நிலையை உருவாக்கி சிக்கர் செய்வார். दाई माहौल का मोहताज नहीं. தாய் இருக்கின்றாரே சூழ்நிலைக்கு கட்டுப்பட்டவர் அல்ல. दाई के अंदर माहौल बनाने की सलाहियत पैदा होती है. தாயிரத்திலே சூழ்நிலை உருவாக்கக்கூடிய திறமை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கின்றார். इसलिए दाई किसी से मुतासिर नहीं होता. ஆகவே தாய் இருக்கின்றாரே எதை கொண்டு நிரட மாட்டார். बल्कि लोगों को मुतासिर करता है. மாறாக இவருடைய தன்மைகள் இருக்கின்றதே மனிதர்களுக்கும் தாக்கத்தை உண்டாக்கின்றோம். और दाई की सबसे पहली बड़ी खासियत यह है दाई दुनिया में किसी से मुतासिर न हो. தாயுடைய மிகப்பெரிய தன்மை என்னவென்றால் இவர் யாரை கொண்டும் இவர் தாக்கம் பெற்றுக் கொள்ள மாட்டார். दाई अगर मुतासिर हो गया तो दाई नहीं रहा, मधु हो गया. இவர் தாய் மற்றவருடைய தாக்கத்தை கொண்டு இவர் நிரம்பி விட்டார் என்றால் பிறகு இவர் தாய் இல்லை, மற்றவருடைய தாவத்தை கபல் செய்யக்கூடியவராக ஆகிடுவார். मधु के साथ अल्लाह की मदद नहीं है, दाई के साथ अल्लाह की मदद. மற்றவருடைய தாவத்தை கபல் செய்யக்கூடியவர்கள் அல்லாவுடைய உதவி இல்லை, அத்தாயுடன் தான் அல்லாவுடைய உதவி இருக்கின்றது. दाई से शैतान डरता है, आबिद से शैतान नहीं डरता. தாயை கொண்டு சைத்தான் பயந்து கொண்டு இருப்பான், ஆனால் ஆபிதை கொண்டு சைத்தான் பயப்பட மாட்டார். मौजिन दाई है, மோசன் தாயாக இருக்கின்றார். वो दावत देता है, அவர் தாவத் கொடுக்கின்றார். और दावत से सामना देता है. அவர் முழுமையான தாவத் கொடுக்கின்றார். जहां तक उसकी आवाज जाती है எதுவரையில் அவருடைய சப்தம் செல்லுமோ शैतान वहां तक भागता चला जाता है. அதுவரையிலே சைத்தான் நிரண்டு ஓடி வருகின்றார். जहां तक इतना डरता है कि हवा खारिज करते हुए भागता है. எந்த அளவுக்கு பயந்து ஓடுகின்றார் என்றால் அவருடைய பிந்துவாரத்திலிருந்து காட்டு வெளியேறி விடுகின்றது. दाई की आवाज के साथ अल्लाह की ताकत है. ஏனென்றால் தாயுடைய சத்தத்துடன் அல்லாஹ்வுடைய உதவி இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. शैतान टिक नहीं सकता, சைத்தான் நிற்கவே மாட்டான், भागता चला जाता है. அவன் விரண்டு ஓட ஆரம்பித்து விடுகின்றான். लेकिन आबिद नमाजी आबिद है, ஒரு தொழுகையால் இருக்கின்றாரே அவர் ஆபிதாக இருக்கின்றார். आबिद से शैतान नहीं डरता. ஆபிதை கொண்டு சைத்தான் பயப்பட மாட்டான். नमाजी जब नमाज पढ़ता है वो शैतान उसके करीब आ जाता है. எப்போது தொழுகைக்காக நின்று விடுகின்றாரோ சைத்தான் அவருக்கு நெருங்கி வந்து விடுகின்றார். जहां तक उसके कान में अपना मुंह डाल देता है. எந்த அளவுக்கு என்றால் அவருடைய காதிலே தன்னுடைய வாயை வைத்து விடுகின்றார். और वो नमाज में होता है, அவன் தொழுகையில் இருக்கின்றான், और उसको याद दिलाता है. அவன் பல விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்துகின்றான். उसकुर कजा फलाना काम याद कर, फलाना काम याद कर, फलाना काम याद कर. यहाँ तक कि नमाजी नमाज में होते हुए भी अल्लाह से गाफिल हो जाता है. இதை நினைத்துக்கொள், இதை ஞாபகப்படுத்திக்கொள் என்பதாக தொழுகையாளிக்கு எந்த அளவுக்கு ஞாபகத்தை கொள்கின்றால் முன் சென்ற எல்லா விஷயங்களையும் அவன் சிந்தனையில் கொண்டு வந்து விடுகின்றான். इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर उम्मती को दाई बनाया. ஆகவே தான் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தன்னுடைய ஒவ்வொரு உம்மத்துடைய நபரையும் தாயியாக ஆக்கினார். आबिद बाद में बनाया, பிறகுதான் ஆபிதாக ஆக்கினார். नमाजी बाद में बनाया, பிறகு தொழுகையாளியாக ஆக்கினார்கள். हाजी बाद में बनाया, பிறகு ஹாஜியாக ஆக்கினார்கள். ज़काती बाद में बनाया. பிறகு ஸகாத் கொடுக்கக்கூடியதாக ஆக்கினார்கள். हर काम पहले बाद में सिखाया. எல்லா விஷயங்களையும் பிறகுதான் கற்றுக் கொடுத்தார்கள். सबसे पहले दाई बनाया முதலாவதாக தாயியாக ஆக்கினார்கள். और दावत देना सिखलाया. முதலாவது தாவத் கொடுக்கக்கூடிய விஷயத்தை दावत की हिकमत सिखलाया. தாவத்துடைய நுணுக்கங்களை கற்றுக் दावत के கொடுத்தார்கள். मजाहिद सिखलाए. தாவத்துடைய தியானங்களை கற்றுக் கொடுத்தார்கள். दावत की तकलीफें सिखलाई. தாவத்தின் மூலமாக அவர்களுடைய கஷ்டங்களை दावत को அவர்கள் अपना कलाम सिखलाया. தாவத்தை ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கற்றுக் दावत கொடுத்தார்கள். को हुस्न व मसलूक सिखलाए. தாவத்துடைய ஒவ்வொரு அழகான விஷயங்களையும் சொல்லிக் और கொடுத்தார்கள். दावत के उसूल आदाब सिखलाए. தாவத்துடைய உசூல் ஆதாபங்களை கற்றுக் दावत கொடுத்தார்கள். में क्या क्या चाहिए वो साहबों को बतलाया. தாவத்தின் மூலமாக என்னென்ன தேவை எல்லாத்தையும் சாராக்கள் மக்களுக்கு
கற்றுக் கொடுத்தார்கள். जिनकी दावत पर अल्लाह ने दुनिया में इस्लाम कायम कर दिया. அவர்களுடைய தாவத்தின் மூலமாக அல்லாஹ் உலகத்தில் இஸ்லாத்தை நிலைநாட்டி விட்டார். दावत की खासियत है, இதுதான் தாவத்துடைய தன்மையாக இருக்கின்றது. उसके दिल के यकीन को सही करती है. தாவத் இருக்கிறது உள்ளத்துடைய நம்பிக்கை சீராக்குகின்றது. दावत की खासियत है, अमल पर इस्तिकामत लाती है. தாவத்துடைய தன்மை என்னவென்றால் அமல்களிலே ஸ்திரத்தன்மை உருவாக்கி கொடுக்கின்றது. आपने दुनिया में किसी मौजूद को नहीं देखा होगा कि वह अज़ान देता हो और नमाज न पढ़ता. உலகத்தில் எந்த மௌஜனையும் இவ்வாறு பார்க்க முடியாது. அவர் பாங்கு கொடுத்து விட்டு சென்று விடுகின்றார் என்பதாக அவர் தன்னுடைய அமலில் ஸ்திரமாக இருப்பார். क्या मौजूद दाई है? ஏனென்றால் மௌஜன் தாயாக இருக்கின்றார். ऐसे नहीं हो सकता कि अमल पर इस्तिकामत का हासिल करे. ஒரு மௌஜன் இருக்கின்றாரே தாவத் கொடுத்து விட்டு தன்னுடைய அமலை விட மாட்டார். அவர் तो नमाजी दाई जो है और मौजूद जो है दाई है, वो नमाज नहीं छोड़ता. அந்த மௌஜன் தாயாக இருக்கின்றார். இதனால் அவர் தொழுகை விட மாட்டார். और तकबीर उला के साथ पढ़ता அவர் தக்பீரை ஊழாவுடன் தொழுகின்றார். और अगली सफ में पढ़ता, முதல் சத்தில் தொழுகின்றார். इमाम के पीछे पढ़ता. இமாமுக்கு பின்னால் தொழுகின்றார். वो दाई है. ஏனென்றால் அவர் தாயாக जो இருக்கின்றார். दाई बनेगा யார் தாயாக ஆவாரோ अल्लाह उसको अमल पर इस्तिकामत देगा. அவருக்கு அல்லாஹ் அமலில் ஸ்திரத்தன்மை உருவாக்கி கொடுக்கின்றார். और तीसरे अल्लाह उसको दुआ की ताकत देंगे. இரண்டாவது மூன்றாவது அல்லாஹ் அவருடைய துஆவிலே சக்தியை போட்டு और விடுகின்றார். चौथे अल्लाह उसको हिदायत देंगे. நான்காவது அல்லாஹ் அவருக்கு ஹிதாயத்தை கொடுத்து और விடுகின்றார். पांचवें अल्लाह उसको हिदायत का जरिया बनाएंगे. ஐந்தாவது அல்லாஹ் அவரின் மூலமாக ஹிதாயத்தை பரப்பி விடுகின்றார். हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ஹஜ்ரத் மௌலானா யூசுப் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி சொல்லுவார்கள், जमीन पर मेहनत से गल्ला मिलता है, பூமியில் முயற்சி செய்வதை கொண்டு தானியங்கள் கிடைக்கின்றன. दुकान पर मेहनत से माल मिलता है, கடையில முயற்சி செய்வதை கொண்டு பணம் கிடைக்கின்றது. और मुल्क पर मेहनत से हुकूमत मिलती है. அரசாட்சியின் பேரில் உழைப்பு செய்வதன் மூலமாக அரசாங்கம் ऐसी கிடைக்கின்றது. ही दावत की मेहनत पर दुआ की ताकत मिलती है. இதே போன்று தாவத்துடைய உழைப்பின் மூலமாக துஆவில் சக்தி உண்டாகின்றது. जहाँ सारे अखबार फेल हो जाते हैं उससे आगे दुआ चलती है. எங்கெங்கெல்லாம் உலகத்திலே காரியங்கள் செயலாக விடுகின்றதோ அங்கே இவர் துஆக்களை கொண்டு தன்னுடைய வேலைகளை சாதித்துக் கொள்கின்றார். दाई दुआ वाला होता है. தாய் இருக்கின்றாரே துஆவுடையவராக இருக்கின்றார். हर नबी की दावत पर अल्लाह ने उसको दुआ की ताकत दिया. ஒவ்வொரு நபியுடைய தாவத்தின் பேரில் அல்லாஹ் அவருக்கு துஆவுடைய சக்தியை நல்கினார். हर नबी अपनी दुआ को ले मान करके चला गया. ஒவ்வொரு நபியும் தன்னுடைய துஆவை கேட்டுவிட்டு சென்று விட்டார்கள். हमारे नबी का काम चूंकि खत्म नहीं हुआ, क़यामत तक के लिए आपका काम है, इसलिए आप अपनी दुआ को बचा के ले गए. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த உம்மத்துக்கு இன்னும் அந்த துஆவை கேட்கவில்லை. ஏனென்றால் தாவத்துடைய வேலை இந்த உம்மத் இன்னும் செய்து முடிக்கவில்லை. கியாமத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கும். ஆகவே இந்த துஆவை கேட்கவில்லை. दावत वाली दुआ नबी को खास तौर से दी जाती है. தாவத்துடைய துஆ இருக்கின்றதே அல்லாஹ் நபிமார்களுக்கு பிரத்யேகமாக हर கொடுத்தார். नबी अपनी दुआ को मान के चला गया. ஒவ்வொரு நபியும் இந்த துஆவை கேட்டுவிட்டு उनका काम खत्म हो गया. ஏனென்றால் அவருடைய வேலை முடிந்து விட்டது. उनके मौजूदात खत्म हो गए. அவர்களுடைய அற்புதங்கள் எல்லாம் முடிந்து விட்டன. नबी का मौजूदात मकसद नबूवत नहीं होता. நபியுடைய அற்புதங்கள் இது நோக்கம் அல்ல, தாவத்துடைய நோக்கம் அல்ல. नबी के मौजूदात दलील नबूवत होता है. நபியுடைய அற்புதங்களுடைய நோக்கம் தாவத்தாக और இருக்கிறது. मकसद दलील से बड़ा हुआ होता है. நோக்கம் இருக்கின்றதே இது அற்புதங்களை விட சக்தி உடையதாக இருக்கின்றது. जो भी नबी चले गए तो उनके साथ उनका मौजूदा भी चला गया. நபி சென்றவுடன் அவர்களுடைய அற்புதங்களும் உலகத்தை விட்டு சென்று விட்டன. लेकिन हुजूर का मौजूदा नहीं गया. ஆனால் நபியுடைய அற்புதங்கள் இன்னும் உலகத்தை விட்டு और செல்ல आपका काम खत्म नहीं हुआ. ஏனென்றால் இன்னும் அவருடைய வேலை முடிவடையவில்லை. क़यामत तक आपके मौजूदे को अल्लाह बाकी रखेगा அல்லாஹ் தஆலா நபியுடைய அற்புதங்களை கியாமத்திலே பாக்கியாக வைத்திருப்பார். और वो उम्मत से जाहिर करवाएगा. அதை தன்னுடைய உம்மத்தின் மூலமாக அதை நபியுடைய உம்மத்தின் மூலமாக और அல்லாஹ் आपके मौजूदा में से सबसे बड़ा मौजूदा कुरान करीम है. நபி ஸல்லல்லாஹு அற்புதங்களிலே மிகப்பெரிய அற்புதம் குர்ஆனாக இருக்கின்றது. और ये क़यामत तक चलेगा. இந்த குர்ஆன் கியாமத் வரை இருக்கும். इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने बहुत बड़ा काम दिया. அல்லாஹ் நமக்கு மிகப்பெரிய வேலை கொடுத்திருக்கின்றார். सारे नबियों के सरदार का काम दिया. நபிமாருடைய தலைவருக்கு கொடுத்த வேலை அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். तमाम नबियों के साथ जो मदद थी वो अकेले तनहा मोहम्मद उनके साथ मदद. எல்லா நபிமார்களுக்கும் எப்படிப்பட்ட உதவி கிடைத்ததோ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு மட்டும் அந்த உதவி அல்லாஹ் கொடுத்தார். हुजूर को हुजूर का भी मौजूदा दिया गया और तमाम नबियों का भी मौजूदा दिया गया. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி அவர்களுக்கும் பிரத்யேகமான அற்புதம் கொடுக்கப்பட்டது. பின் சென்ற நபிமார்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அற்புதங்களும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி அவர்களுக்கு वो கொடுக்கப்பட்டது. सारा मौजूदा और वो सारी मदद जो नबियों के साथ हुई और नबियों के सरदार मोहम्मद उनके साथ हुई, खुदा की कसम अल्लाह ने सुन्नत के साथ कर दिया. அந்த எல்லா அற்புதங்களின் மூலமாக அந்த எல்லா உதவிகள் எல்லா நபிமார்களுக்கும் கிடைத்த உதவிகள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி அவர்களுக்கு கிடைத்த உதவிகள் எல்லாம் இந்த உம்மத்திற்கும் அப்படிப்பட்ட உதவிகள் கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கும். मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम दरिया में रास्ता बना तो चले. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய கௌம்
தண்ணீரில் பாதை கிடைத்ததற்கு பிறகுதான் நடந்து சென்றார்கள். அங்கே பாதைகள் அமைந்து விட்டன. பிறகு தண்ணீரில் செவறுகள் நின்று விட்டன. அவர்கள் அந்த தண்ணீரிலே அவர்களுக்கு ஜன்னல்களும் நிறுவிவிட்டன. 12 பாதைகள் பிரிந்து விட்டன. பனி இஸ்ராயேல் ஆதியாக இருக்கின்றார்கள், தாயாக இல்லை. இதன் காரணமாக அவர்களுக்கு பாதைகள் அமைக்கப்பட்டன. அவர்களுடைய பலகீனமான ஈமானின் காரணமாக அல்லாஹ் அவர்களுக்கு 12 பாதைகளை நிறுவி கொடுத்தார். 12 செவறுகள் நிறுவப்பட்டன. அதிலே ஜன்னல்களும் நிறுவப்பட்டன. அதன் மூலமாக அவர்கள் ஒருவர் மற்றவர்களை பார்த்துக் கொண்டு நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒருவர் மற்றவரை சலாம் சொல்லிக் கொண்டு சென்றார்கள். அவர்கள் உள்ளத்தில் யாரை பற்றிய பயமும் இல்லை. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் மௌஜூத் है तो कौम के लिए रास्ता बना है. அங்கே மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் இருந்தார்கள். அதன் காரணமாக கௌமுக்கு பாதைகள் கிடையாது. ஹுஜூர் ने अपनी उम्मती को दाई बनाया. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम இந்த உம்மத்தை தாயியாக ஆக்கினார்கள். 10,000 का लश्कर है. 10,000 பேருடைய படை இருக்கின்றது. दरिया में रास्ता नहीं बनाया. அங்கே தண்ணீரிலே பாதைகள் உருவாக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்படவில்லை. दरिया पर से गुजार दिया. அவர்கள் தண்ணீரின் மேலே நடந்து சென்றார்கள். फिर उनको नहीं गुजारा. அவர்களை மட்டும் நடத்தாட்டவில்லை. सवारियों को गुजार दिया. அவர்கள் ஏறிந்த வாகனங்களையும் அல்லாஹ் நடத்தாட்டினார். उनकी खूर, उनके जो घोड़े थे, उनकी खूर तक में पानी का असर नहीं. எந்த ரிவாயத்துகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது, அந்த குதிரைகளுடைய கால் அடியிலே ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட ஒட்டவில்லை. दूसरा फर्क ये वहां नदी है, यहाँ नदी साफ नहीं. பெரிய வித்தியாசம் என்னவென்றால் அங்கே நபி இருக்கின்றார்கள், இங்கே நபியும் இல்லை. अल्लाह की मदद दाई के साथ. ஏன் நபிமார் தாயிகளுடன் அல்லாஹ்வுடைய உதவி இருக்கிறது. पूरी की पूरी दाई है. இந்த உம்மத் முழுமையாக தாயியாக இருக்கின்றது. अल्लाह की मदद क़यामत तक इस उम्मत के साथ है. क़यामत वரை இந்த உம்மத்திற்கு இந்த உதவி இருந்து கொண்டே இருக்கும். इसलिए हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अजीब बात फरमाया. ஆகவே தான் ஹஜரத் ஜி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி விசித்திரமான ஒரு விஷயத்தை சொன்னார்கள். जो दावत का काम करे, யார் தாவத்துடைய வேலை செய்கின்றார்களோ और अल्लाह की मदद पे यकीन न करे, அவர் தாவத்துடைய வேலை செய்ததற்கு பிறகு அல்லாஹ்வுடைய உதவி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை நம்பிக்கை அல்லாஹ்வின் பேரில் உதவி கிடைக்கும் என்று வைக்கவில்லை என்றால் இவர் பாசிப்பாகி விட்டார், பாவியாக ஆகிவிட்டார். அவர் தாயியாக ஆகவே முடியாது. अल्लाह की मदद पे यकीन न करे, யார் அல்லாஹ்வுடைய உதவி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை வைக்கவில்லையோ, इसलिए हर दाई के लिए जरूरी है अपने घर से निकलने से पहले, राह खुदा में चलने से पहले ये यकीन करे इस वक्त मेरे अल्लाह मेरे साथ है. ஆகவே வீட்டை விட்டு புறப்படுவதற்கு முன்பாக ஒவ்வொரு தாயியும் நம்பிக்கை வைத்து புறப்பட வேண்டும். இன்றிலிருந்து என்னுடன் அல்லாஹ்வுடைய உதவி ஆரம்பமாகி விட்டது என்பதாக. यकीन करे मैं इस वक्त तनहा नहीं हूं, अल्लाह की सारी मखलूक मैं अल्लाह के मेरे साथ. यकीन வைக்க வேண்டும், நான் இனிமேல் சரியானவனாக இல்லை, என்னுடன் அல்லாஹ் இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் என்பதாக. अल्लाह के फरिश्ते मेरे साथ, அல்லாஹ்வுடைய மலக்குமார்கள் என்னுடன் இருக்கின்றார்கள். अल्लाह की मदद मेरे साथ, அல்லாஹ்வுடைய உதவி என்னுடன் இருக்கின்றது. मेरे दोस्तों यकीन के साथ चलेगा. இந்த நம்பிக்கையுடன் நாம் நடப்போமேயானால் तो अल्लाह को अपने आगे आगे पाएगा. अल्लाह அவன் தனக்கு முன்பாக இதன் அடைந்து கொள்வார். अल्लाह के गैबी निजाम को अपनी आंखों से देखे, அல்லாஹ்வுடைய மறைமுகமான உதவிகளை தன்னுடைய கண்களால் பார்த்தார். अल्लाह की मदद को उतरता हुआ देखे, அல்லாஹ்வுடைய உதவி வானத்திலிருந்து இறங்கக்கூடிய காட்சியை இவன் பார்த்தார். और लोगों को मुशाहिदा भी होता है, அதை மக்கள் கூட தன்னுடைய கண்களால் பார்க்க ஆரம்பித்தார்கள். जमात की कारगुजारियों से पता चलता है, ஜமாத்துடைய கார்குசாரி நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். अल्लाह ने किसके साथ क्या मदद किया, யாருடன் அல்லாஹ் எப்படிப்பட்ட உதவி செய்தார் என்பதாக. हमारे यहाँ लिखने पढ़ने का निजाम नहीं है. அங்கே நம்முடைய எழுதை படிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் அங்கே செல்லுபடியாக. अगर इसका निजाम होता तो खुदा की कसम एक जमात की मोटी मोटी किताबें तैयार होती. இவ்வாறு நாம் எழுத ஆரம்பிப்போமே ஆனால் ஒவ்வொரு ஜமாத்துடன் கிடைக்கக்கூடிய உதவிகளை பெரிய பெரிய கிதாபுகளிலே அச்சிட்டு விடலாம். अल्लाह की मदद हक है, அல்லாஹ்வுடைய உதவி இது யகீன் உண்மையாக இருக்கிறது. इसलिए अल्लाह की मदद को यकीन के साथ लेना. ஆகவே அல்லாஹ்வுடைய உதவியை நாம் யகீனுடன் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். दूसरा ये कि ये काम अल्लाह का. இரண்டாவது இந்த வேலை அல்லாஹ்வுடைய வேலையாக இருக்கிறது. अल्लाह की मदद इस काम के साथ है, அல்லாஹ்வுடைய உதவி இந்த வேலையுடன் இருக்கின்றது. अल्लाह की नुसरत इस काम के साथ, அல்லாஹ்வுடைய नुसरत இந்த வேலையுடன் இருக்கிறது. अल्लाह की कुदरत इस काम के साथ, அல்லாஹ்வுடைய வல்லமை இந்த வேலையுடன் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. लेकिन कब अल्लाह साथ देगा, ஆனால் எப்போது அல்லாஹ் நமக்கு உதவி செய்வான், जब हमारे अंदर सिफात आए, எப்போது நமக்குள் அந்த தன்மைகள் சிஃபாத் வருமோ அப்பொழுதுதான். दावत का काम नबियों की सिफात के साथ चलेगा. நபியுடைய வேலையுடன் நபியுடைய தன்மையுடன் இந்த தாவத்துடைய வேலையை நாம் செய்ய வேண்டும். अल्लाह की मदद नबियों के सिफात के साथ होगी. அல்லாஹ்வுடைய உதவி நபிமார்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தன்மையின் காரணமாகத்தான் வெளிப்படையானது. हम काम करें नबियों का और यकीन करें बनियों का ये हो नहीं सकता. நாம் வேலை செய்கின்றோம் அல்லாஹ்வுடைய வேலை, ஆனால் நம்பிக்கை வைக்கின்றோம் உலகத்திலேயே கடைக்காரர்கள் உலகத்தாருடைய வேலை நாம் நம்பிக்கை வைத்தால் இந்த வேலை ஆகாது. हम काम करें नबियों का और देखें असबाब को, चीजों को, सामानों को, मुल्क और माल को,
நாம் அல்லாஹ்வுடைய வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். உலகத்திலே காரண காரியங்களின் பக்கம், உலகத்தின் அரசாங்கம், வஸ்துக்கள், பொருட்கள், பணம், காசுகளின் பக்கம் நம்முடைய கவனம் செலுத்துவதா? जो है कि तासुर के साथ नहीं चलता, अल्लाह के तासुर के साथ चलता। தாய் யார் என்றால் உலகத்திலே படைப்பவருடைய தாக்கத்துடன் இவர் நடக்க மாட்டார். அல்லாஹ்வுடைய தாக்கம், அல்லாஹ்வுடைய வல்லமை, அல்லாஹ்வுடைய குதிரத்துடைய தாக்கம் आ जाएगा, अल्लाह की मदद हट जाएगी। எப்போது தாயுடைய உள்ளத்தில் வஸ்துக்களுடைய தாக்கம் வந்துடுமோ பிறகு அல்லாஹ்வுடைய உதவியை விட்டு இவர் தூரமாகுவார். दावत के काम करने वालों के लिए सबसे ज्यादा अहम और जरूरी चीज यह है कभी भी किसी हाल में गैर से मुतासिर न। ஆகவேதான் தாவத்திலே வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் எப்பொழுதுமே எந்த காரணத்திலும் எந்த நிலைமையிலும் மற்ற விஷயங்கள் வஸ்துக்களை கொண்டு கைருல்லாவை கொண்டு இவர் தாக்கம் அடைந்து கொள்ள மாட்டார். अल्लाह से मुतासिर இவர் எல்லா நிலைமைகளிலும் அல்லாவை கொண்டு தான் இவர் தாக்கம் அடைகிறார். बीमारी के हालत हो चाहे सेहत के हालात, இவருக்கு ஆரோக்கியம் கொடுத்தாலும் சரி, அல்லாஹ் நோயை கொடுத்தார். गरीबी के हालात हो चाहे मालदारी के हालात, அல்லாஹ் ஏழையாக்கினாலும் சரி, செல்வ நிலையில் வந்தாலும் சரி, चाहे कमजोरी के हालत में हो चाहे ताकत के हालत में, பலகீனத்திலே நிலையாக இருந்தாலும் சரி, நல்ல திரகாத்திரமான நிலை இருந்தாலும் सजित में हो चाहे अकलियत में हो, இவர் மிகப்பெரிய கூட்டத்தில் இருந்தாலும் சரி, இவர் தனியில் हाल में भी इसका दिल गैर की तरफ न जाने। எந்த நிலையிலும் எந்த நிலைமையிலும் இவர் மாற்றார்களின் பக்கம், வஸ்துக்களின் பக்கம், பொருட்களின் பக்கம் की तरफ दिल गया, अल्लाह की मदद हट जाए। எப்போது அல்லாத வஸ்துக்களின் பக்கம் இவருடைய கவனம் சென்றிடுமோ அல்லாஹ்வுடைய உதவியை இவர் இழந்து விடுவார். अल्लाह की कुदरत साथ नहीं है, இவருடைய அல்லாஹ்வுடன் அல்லாஹ்வுடைய குதிரத்துடன் உடன் வராது. इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह के साथ खुद के साथ चलना। ஆகவே நாம் அல்லாஹ்வுடைய தாக்கத்துடன் நாம் செல்ல வேண்டும். बड़े अफसोस की बात है, மிகப்பெரிய வருந்தக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் किसी को 20 साल लगे हो गया काम में, சிலருக்கு 20 வருடமாக இந்த வேலையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள், 40 साल हो गया लगे, சிலர் 40 வருடமாக இந்த வேலையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள், 50 साल हो गया लगे काम, 50 வருடமாக ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். कसम खा के कहता हूँ अभी हम गैर के साथ खुद के साथ चल रहे हैं। இவ்வளவு வருடங்கள் ஆயும் நாம் வஸ்துக்களுடைய தாக்கத்துடன் தான் நாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றோம். अल्लाह की इज्तिमाई मदद नहीं आ रही, ஆகவேதான் கூட்டு உதவியை நாம் இழந்து விட்டோம். अल्लाह की तरफ से इज्तिमाई हिदायत के फैसले नहीं, அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து கூட்டு ஆடல் ஹிதாயத்துடைய முடிவுகளை நாங்கள் பெறாமல் ஆகிவிட்டோம். इसकी वजह सिर्फ यह है हम गैर के साथ खुद के साथ चल रहे हैं। இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் நாம் இன்னும் உலகத்துடைய படைப்புகளுடைய தாக்கத்துடன் தான் நாம் சென்று हमें கொண்டிருக்கிறோம். इस तासुर को बदलना है, ஆகவேதான் நாம் இந்த தாக்கத்தை மாற்ற अल्लाह के साथ खुद के साथ। அல்லாஹ்வுடைய தாக்கத்தை இந்த உள்ளத்தில் கொண்டு வர வேண்டும். मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, மௌலானா யூசுப் சார் அவர்கள் சொல்லுவார்கள், जिस चीज का तासुर दिल से निकालोगे वो चीज तुम्हारे कदमों पर आएगी, और जिस चीज का तासुर दिल में पैदा करोगे तुम उसके गुलाम बन जाओ। யூசுப் சார் அவர்கள் சொல்லுவார்கள், உலகத்துடைய படைப்புகளிலிருந்து நம்பிக்கை வெளியேறி அல்லாஹ்வின் பக்கம் சென்றுமையானால் பிறகு அந்த படைப்புகளை அல்லாஹ்வுடைய காலடியில் கொண்டு வந்து போட்டிடுவான். இதற்கு மாறாக அல்லாஹ்வுடைய நம்பிக்கையை இழந்து வஸ்துக்களுடைய நம்பிக்கை இந்த உள்ளத்தில் நாம் கொண்டு வருமையானால் பிறகு நாம் அந்த வஸ்துக்களுக்கு, அந்த பொருட்களுக்கு நம்மை அல்லாஹ் அடிமையாக ஆக்கி விடுவார். मिसाल देके फरमाते थे, உதாரணம் கொடுத்து கூறுவார்கள், वजीर सामने से आ रहा है அரசன் ஒரு மந்திரி எதிரில் வந்து கொண்டிருக்கின்றார். और तुमने उसका तासुर ले लिया, அந்த மந்திரி என்ற ஒரு மாற்றத்தை உள்ளத்தில் பெற்றுக் मेरे கொண்டு मसले का हल इसके हाथ में, என்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கு இவர் தீர்வு செய்வார் என்பதால் ये चाहेगा तो मेरा मसला मिनटों में हल हो। இவர் நாடினால் என்னுடைய பிரச்சனை தீர்த்து விடுவார். अगर तुमने उसका तासुर लिया நீங்கள் அவருடைய தாக்கத்தை உள்ளத்தில் பெற்றுக் கொண்டீர்கள், तो तुम उसका पैर पकड़ोगे, அதன் காரணமாக நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள், அவருடைய காலை பிடிக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது. अगर तुमने उसका तासुर नहीं लिया, நீங்கள் அந்த பெரிய மனிதரை பார்த்து உள்ள आदमी है, என்னை போன்ற இவர் ஒரு சாதாரண மனிதர் தான், இவர் ஒரு சாதாரண இந்திய புலிதான், हाथ में कुछ नहीं है, இந்த பணியுடைய கையில் ஒன்றும் இல்லை, எல்லா பிரச்சனைகளும் அல்லாஹ்வுடைய கையில் இருக்கு, अल्लाह के बगैर नहीं कर सकता। அல்லாஹ் நாடாமல் இவர் ஒன்றும் செய்ய अगर முடியாது. आपके दिल में ये तासुर लिया, இப்படிப்பட்ட தன்மை உள்ளத்தில் வந்து விட்டது. हज़रत फरमाते थे फिर वजीर तुम्हारी ड्यूटी सीधी करे। இவ்வாறு நீங்கள் அந்த தன்மை உள்ளத்தில் உருவாக்கி கொண்டால் பிறகு மந்திரி உங்களுடைய छोड़ के खड़ा होगा, कोई हाजत कोई जरूरत हो तो हमें आप बतलाइए। பிறகு அவன் தன்னுடைய கையை சேர்த்து கும்பிட்டு சொல்லுவார், உங்களுக்கு ஏதாவது தேவை இருந்தால் சொல்லுங்கள், உங்களுடைய தேவையை நான் நிறைவேற்றி கொடுக்கின்றேன் என்பதாக. जिस चीज का तासुर दिल से निकालोगे वो चीज अल्लाह कदमों पर डालते चले जाए। எந்த உலகத்துடைய பொருட்களுடைய தாக்கத்தை உள்ளத்திலிருந்து வெளியேற்றி விட்டால் பிறகு அல்லாஹ் அந்த பொருட்களை காலடியில் கொண்டு வந்து போட்டு अगर शेर का तासुर निकाला तो शेर उनका कदम चुम रहा है। சஹாபா பெருமக்கள் சிங்கத்துடைய தாக்கத்தை உள்ளத்திலிருந்து வெளியேற்றி விட்டார்கள், சிங்கம் அவருடைய காலடியில் வந்து அவர்களுக்கு முத்தமிட்டது. और शेर को इस तरह से मार के दिखाया जैसे हमारे छोटे बच्चे बकरी को मारते हैं। எப்படி நம்முடைய சிறிய குழந்தைகள் சிறிய ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கின்றார்களோ இவ்வாறு அவர்கள் சிங்கத்தை அடித்து அதை கொண்டு வேலை வாங்கினார்கள். बकरी शेर को बंदूक से मारना कोई कमाल नहीं। ஒரு
ஆட்டுக்குட்டியை துக்கியாக்கி சுமன் என்பது பெரிய விஷயம் கிடையாது. शेर को अपने हाथ से थप्पड़ मारना ये कमाल की बात. ஒரு சிங்கத்தை தன்னுடைய கையால் அடிப்பதற்கு இதெல்லாம் பெரிய ஒரு கமாலாக இருக்கின்றது. हजरत सफीना रज़ियल्लाहु तआला ஹஜ்ரத் சஃபீனா ரலியல்லாஹு தஆலா ये सफर में सबसे पीछे चलते. இவர்கள் பிரயாணத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் இருந்தார்கள். हुजूर ने इनका नाम सफीना रख दिया. ஆகத்தான் இவருடைய பெயரையும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்று வைத்தார்கள். गिरे पड़े सामानों को लादते चले जाते. ஏனென்றால் இவர்கள் எல்லோருடைய விழுந்து போன சாமான்கள் எல்லாம் தாங்கிக் கொண்டு சுமந்து கொண்டு செல்லக்கூடியவர்கள். पीछे रहते. எல்லோருக்கும் பின்னால் தான் இவர்கள் நடந்து வருவார்கள். के साथ ही आगे चले गए. இவர்களுடைய சகோதரர்கள் முன்னே சென்றுவிட்டார்கள். अकेले तनहा जा रहे. இவர்கள் தன்னந்தனியாக சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள். रास्ते में जंगल आ गया. வழியில் ஒரு பெரிய காடு வந்து விட்டது. शेर भी रहते. அங்கே சிங்கங்களும் இருந்தன. एक शेर रास्ते में आके खड़ा हो गया. ஒரு சிங்கம் இருக்கின்றன வழியில் குறுக்கிடாக வந்து நின்று விட்டது. हमारा होते तो क्या हाल होता. நாம் இருந்தால் என்ன ஆகி இருப்போம்? सोचो आप. लेकिन सहाबा பெருமக்களாக இருந்தார்கள். के जरिए से अपने दिल के खैर के तासुर को निकाल के फेंक दिया. தாவத்தின் மூலமாக உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய சகலவிதமான படைப்புகளுடைய தாக்கத்தை உள்ளத்திலிருந்து வெளியேற்றி நீக்கிவிட்டார்கள். शेर सामने आया तो डरे नहीं. எதிலே சிங்கம் வந்துவிட்டது பயப்படவில்லை. बल्कि उसके करीब गए. நெருங்கி சென்றார்கள். उसका कान पकड़ा. அந்த சிங்கத்திலே காதை பிடித்தார்கள். कहा देख हम अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद की उम्मती हैं. நாங்கள் ஹஜரத் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு உம்மத்தியாக இருக்கின்றோம். हम रास्ता भूल गए. நாங்கள் பாதையை தவறிவிட்டோம். हमारे साथी आगे चले गए. என்னுடைய சகோதரர்கள் முன்னேறி சென்று விட்டார்கள். तू जंगल का बादशाह है. நீ இந்த காட்டுடைய நீ தலைவர். तू वाकिफ है. எல்லா பாதைகளும் உனக்கு தெரிந்திருக்கின்றன. अब तू बता हमारे साथी कौन से रास्ते से गए. நீ காட்டு என்னுடைய சகோதரர்கள் எங்கே முன்னேறி சென்றிருக்கின்றார்கள் என்பதாக. यूं कहा फौरन वो आगे मुड़ गया. உடனே அந்த சிங்கம் தன்னுடைய வலையை சிரித்துக் கொண்டே सारे जितने काम मेरे पीछे पीछे चले आए. தன்னுடைய செய்தி மூலமாக அது சொல்வது போல தெரிந்தது. என்னுடைய பின்னால் हो गया. அது காட்டை கடந்து விட்டது. हजरत सफीना रज़ियल्लाहु तआला ने अपने साथियों की आवाज सुन लिया. ஹஜ்ரத் சஃபீனா ரலியல்லாஹு தஆலா தன்னுடைய நண்பர்களுடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டார்கள். और कहा बस हमारे साथी मिल गए. போதும் என்னுடைய சகோதரர்கள் எனக்கு கிடைத்து விட்டார்கள். तुम जाओ जंगल में अपना काम करो. நீ போ உன்னுடைய காட்டிற்கு சென்று உன்னுடைய வேலை செய்து கொள் என்பதாக அனுப்பிவிட்டார்கள். जंगल में वापस चला गया. அந்த சிங்கம் தன்னுடைய காட்டிற்கு திரும்பி வந்து விட்டது. ये सहाबा के वाकया है. இது சஹாபா பெருமக்களுடைய சம்பவங்கள் नहीं है. இது கதை கட்டுரை அல்ல. खुदा की कसम ये दावत की हकीकत. இது அல்லாஹ்வுடைய சத்தியமாக இது அல்லாஹ்வுடைய உதவியாக இருக்கிறது. जिस दिन दाई बनोगे अल्लाह मुसक्कर कर देंगे. எப்போது நாம் தாயாக மாறுவோமோ அல்லாஹ் நமக்கு உலகத்தை வசப்படுத்தி करेंगे. அல்லாஹ் காற்றை வசப்படுத்திக் கொடுப்பார். அல்லாஹ் சமுத்திரத்தை வசப்படுத்திக் கொடுப்பார். அல்லாஹ் தஆலா புல்லநெறிகள் இன்னும் அல்லாஹ் தஆலா சிங்கங்களை எல்லாம் வசப்படுத்திக் கொடுப்பார். இது எல்லாம் சஹாபா பெருமக்கள் செய்து காட்டினார். आज मेरे दोस्त इसी ईमान की जरूरत है. இப்படிப்பட்ட ஈமான் இன்றும் தேவையாக இருக்கிறது. इसी तासुर की जरूरत है. இப்படிப்பட்ட தாக்கம் நம்முடைய உள்ளத்தில் வர வேண்டும். दुनिया वाले सामान बना रहे हैं. உலகத்துடைய மக்கள் இருக்கின்றார்கள் சாமான்களை தயாரித்துக் हवाई கொண்டிருக்கிறார்கள். जहाज बना के दिखाया इसका नफा ये है. ஆகாய விமானங்களை தயாரித்து காட்டிருக்கின்றார்கள். இதனுடைய நன்மை என்ன? रेलगाड़ी बना के दिखाया इसका नफा ये है. ரயில் உருவாக்கி காட்டிட்டதனுடைய பிரயோஜனம் என்ன என்பதாக. एटम बम बना के दिखाया इसका नफा ये है. ஆட்டமும் தயாரித்து காட்டிவிட்டார்கள். இதனுடைய பிரயோஜனங்கள் என்ன என்பதாக. सारी दुनिया उनकी तरफ झुकती चली जा रही है. எல்லா உலகமும் அவர்கள் பக்கமாக சாய்ந்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். और उनको मानते चले जा रहे हैं. எல்லோரும் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளார்கள். हमने अपने ईमान से होता हुआ नहीं दिखलाया. நாம் நம்முடைய ஈமானை கொண்டு ஆகின்றது என்பதை மக்களுக்கு हमने अपने ईमान से होता हुआ नहीं दिखलाया. கொள்கை கொண்டு ஆகும் என்ற விஷயத்தை நாம் हमने अपने दिल से होता हुआ नहीं दिखलाया. அறிக்கையை கொண்டு ஆகும் என்ற விஷயத்தை நாம் அவர்களுக்கு காட்டவில்லை. इसलिए आज दुनिया इधर नहीं आ रही. ஆகையால் இந்த உலகம் இந்த பக்கம் வராமல் இருக்கின்றது. इसलिए दावत के जरिए से ईमान में वो ताकत पैदा करनी है जिस ईमान पर अल्लाह करके दिखला दे. ஆக தாவத்தின் மூலமாக நம்முடைய ஈமானில் இவ்வளவு பெரிய சக்தியை நாம் உருவாக்கி காட்ட வேண்டும். பிறகு நம்முடைய அமல்களில் இருக்கக்கூடிய சக்தியை உலகம் பார்த்து புரிந்து கொள்ளும். दावत के जरिए से अपनी नमाजों में वो ताकत पैदा करनी है जिस नमाज पर अल्लाह करके दिखला दे. இந்த தாவத்தின் மூலமாக நம்முடைய தொழுகை இப்படிப்பட்ட சக்தியை உருவாக்கி காட்ட வேண்டும். அந்த தொழுகை மூலமாக அல்லாஹ்வுடைய உதவியை உலகம் பார்த்துக் கொள்ளும். दावत के जरिए से अपने इल्म इलाही में अपने जिक्र में वो ताकत पैदा करनी है जिस पर अल्लाह करके दिखला दे. நம்முடைய தாவத்தின் மூலமாக இல்மு இலாஹி என்று சொல்லக்கூடிய இல்மிலும் ஜிக்ரிலும்
இப்படிப்பட்ட சக்தியை உருவாக்க வேண்டும். இதன் மூலமாக அல்லாஹ் செய்து காட்டுவார். அல்லாஹ் कर सकता है कि नहीं कर सकता? என்ன அல்லாஹ் செய்ய முடியுமா முடியாதா? कोई चीज अल्लाह के कब्जे से बाहर है? அல்லாஹ்வுடைய கட்டுப்பாட்டிற்கு வெளிப்பட்டதாக ஏதாவது இருக்கின்றதா? मेरे दोस्तों, अल्लाह हर चीज पर कादिर। அல்லாஹ் தஆலா ஒவ்வொரு விஷயத்தின் பேரிலும் அல்லாஹ் चाहे जैसे चाहे कर सकता है। எப்பொழுது எந்த நேரத்தில் எப்படி நாடுகின்றான் அல்லாஹ் அப்படி செய்து முடிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ஹஜ்ரத் மௌலானா யூசுப் சாஹிப் அவர்கள் சொல்லுவார்கள், जिस दिन तुम सच्चे दाई बन जाओगे, எந்த நேரத்தில் நீங்கள் உண்மையான தாயிகளாக तुम्हारे दिल से हर गैर का तासुर निकल जाएगा। உங்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து ஒவ்வொரு வஸ்துவுடைய தாக்கமும் வெளியேறிவிடும். उस दिन जो तुम्हारी बात नहीं माने, அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய பேச்சு யாரும் கேட்க மாட்டார்கள். तो अल्लाह उनके मुल्कों पर ज़लज़ला लाए। பிறகு அல்லாஹ் தஆலா அவர்களுடைய நாடுகளில் அல்லாஹ் பூகம்பத்தை கொண்டு अल्लाह उनके मुल्कों पर आंधी और तूफान लाएगा। பிறகு அல்லாஹ் அந்த நாடுகளிலே அல்லாஹ் தஆலா வெள்ளப்பெருக்கையும் அல்லாஹ் தஆலா புயல் காற்றையும் கொண்டு अल्लाह उनके मुल्कों पर कहत लाएगा। அல்லாஹ் தஆலா அந்த நாடுகளிலே அல்லாஹ் தஆலா வறுமையை வறட்சியை கொண்டு வருவார். अल्लाह उनके मुल्कों पर सैलाब और आंधी लाएगा। அல்லாஹ் தஆலா அந்த நாடுகளின் பேரிலே அல்லாஹ் தஆலா வெள்ளப்பெருக்கை பிரளயங்களையும் அல்லாஹ் கொண்டு வருவார். ठीक मजमा माशाअल्लाह ध्यान से सुन, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या कह रहे थे अभी? अल्लाह ताला उन मुल्कों के अंदर हाँ, सारी दुनिया ने इसका इंतजाम कर लिया है कि कोई मुल्क अगर किसी मुल्क पर हवाई हमला करे तो उसकी दिफा का सामान उसके पास मौजूद है। ஏதாவது ஒரு நாடு ஒரு நாட்டை தாக்கினால் அந்த தாக்கத்திலிருந்து தன்னை காப்பாற்றுவதற்கான ஒரு நாடு இருக்கின்றதே, அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்துவிட்டது. कोई बहरी हमला करे तो उसकी दिफा का सामान उसके पास। யாராவது கடல் மாற்றம் மூலமாக தாக்கம் செய்தால் அதிலிருந்து தப்பிப்பதற்கான அந்த நாடு ஆயுதங்களுடைய ஏற்பாடை செய்து வைத்திருக்கிறது. हमला करे तो उसके पास उसकी दिफा का सामान मौजूद। யாராவது ஆட்டம் மூலமாக தாக்கம் செய்தால் அதிலிருந்தும் தப்பித்துக் கொள்வதற்காக வேண்டிய ஏற்பாட்டை இந்த நாடு हुकूमत के पास खुदा की कसम जंगल से बचने का सामान नहीं है। ஆனால் எந்த நாட்டிற்கும் அவர்களிடத்திலே வரக்கூடிய பூகம்பத்திலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்கான ஏற்பாடு இல்லை. किसी मुल्क के पास आंधी और सैलाब से बचने का सामान नहीं है। எந்த நாட்டிலும் அவர்களுக்கு வரக்கூடிய பெரிய பெரிய புயல் காற்றுகள் வெள்ளப்பெருக்கிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்கு ஏற்பாடு இல்லை. अल्लाह ने मोमिन की दाई की दुआ में रखा। அல்லாஹ் இந்த சக்தி அல்லாஹ் தஆலா மூமின் தாயுடைய துஆவுடைய சக்தியில் அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறார். हम जल्जले को नहीं रोक सकता। ஆட்டம் இருக்கின்றதே, இது இருக்கின்றதே, பூகம்பத்தை தடுத்து நிறுத்த முடியாது. जल्जले को नहीं रोक सकती। மிகப்பெரிய அதாவது படை இருக்கின்றதே, பூகம்பத்தை தடுத்து நிறுத்த முடியாது. लेकिन मोमिन की ताकत, मोमिन की दुआ, दाई की दुआ आए हुए जल्जले को रोक देती। ஆனால் மூமினுடைய துஆ, மூமினுடைய தாவத் இருக்கின்றதே, வரக்கூடிய வெள்ளப்பெருக்கினால் பூகம்பங்களை தடுத்து நிறுத்த முடியும். दौरे फारूकी में जल्जला है। ஃபாரூக் ரலியல்லாஹு தஆலா காலத்திலே பூகம்பம் வந்தது. मदीने की जमीन हिलने लगी। மதீனாவுடைய பூமி அதிர ஆரம்பித்தது. हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला जल्दी से मस्जिद नबी के अंदर से निकलकर मस्जिद नबी के तय में आए। உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா மஸ்ஜித் நபவியிலிருந்து வெளியேறி பூமியின் பக்கம் வந்தார்கள். और जमीन पर एक कदम मारा, பூமியில் காலால் அடித்தார்கள். तो हिल रही है, अभी जमीन पर ताबा मौजूद है। என்ன நீ அசைய ஆரம்பித்து விட்டாயா? இன்னும் ஃபாரூக்குடைய ஆட்சி பூமியில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. உடனடியாக அந்த பூகம்பம் நின்று விட்டது. இதுதான் பூமியுடைய சக்தியாக வரக்கூடிய பூகம்பத்துடைய இது போன்ற நூற்றுக்கணக்கான சம்பவங்கள் இருக்கின்றன. இவ்வாறு பூகம்பங்களை நிறுத்த வரக்கூடிய வெள்ள பிரளயத்தை நிறுத்திவிட்டது. வரக்கூடிய வறட்சியை நிறுத்திவிட்டது. எல்லா தலானோ के जमाने में कहता गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला காலத்திலே வறட்சி வந்தது. और वो इंतजाम के चक्कर में पड़ गए। எல்லோரும் அதற்காக வேண்டி ஏற்பாடு செய்யக்கூடிய लंबा चौड़ा इंतजाम किया, மிகப்பெரிய ஏற்பாட்டை செய்தார்கள். ताकि कोई भूखा न मरे, யாரும் பசித்த நிலையிலே இறக்கக்கூடாது. उनके दस्तरखान पर 10,000 लोग खाना खाए। அவர்களுடைய दस्तरखानिலே ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் சாப்பிட ஆரம்பித்தார்கள். मिस्र के गवर्नर के पास खत लिखा, मिस्र जल्दी से गल्ला भेजो। மிஸ்ருடைய கவர்னருக்கு கடிதம் எழுதப்பட்டது, சீக்கிரமாக நீங்கள் தானியங்களை அனுப்புங்கள் என்பதாக. अमीर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला ने खत लिखा, अमीरुल मोमिनीन इतना बड़ा गल्लों का काफिला भेज रहा हूँ,
पहला ऊंट मदीने में होगा और आखिरी ऊंट मुल्क मिस्र में होगा। அமர் பின் ஆஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் சொன்னார்கள், கடிதம் எழுதினார்கள், அமீருல் முஃமினீன் அவர்களே, இவ்வளவு பெரிய நீளமான நான் ஏற்பாடு தானியங்களுடைய நாம் சாமான்களை அனுப்புகின்றேன். அதனுடைய முதல் ஒட்டகம் மதீனாவில் இருக்கும், கடைசி ஒட்டகம் மிஸ்ர் நாட்டில் இருக்கும். ஏராளமான தானியங்கள் வந்து குவிந்தது, அவர்கள் முடிந்து விட்டது. நாளுக்கு நாள் வறட்சி அதிகமாகிக் கொண்டே செல்கின்றது. அதாவது மழை பெய்யவில்லை. कितने में शादी ने एक बकरी दबा की, இதற்குள்ளாக ஒரு சாவி இருக்கின்றாரே, ஒரு ஆட்டை जुबा செய்தார். उन्होंने उसकी खाल उतारी, அதனுடைய தோலை உரித்தார். उसमें सिवाय हड्डी के और चमड़े के कुछ नहीं, அதிலே எலும்பும் தோலும் தான் இருந்ததை தவிர வேறு ஒன்றுமே கிடைக்கவில்லை. जमाना याद करने लगे, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, हुजूर का जमाना कैसा था, हम एक छोटी सी बकरी का बच्चा दबा करते थे, हमारा पूरा खानदान खा लेता था, ये कौन सा जमाना आया, मैंने इतनी बड़ी बकरी दबा की और थोड़ा सा भी गोश्त नहीं निकला, जिसमें मेरा भी पेट भर गया, सिर्फ हड्डी और चमड़ा निकला, ये कहकर रोने लगे, उसी में नींद आ गई. இவர்கள் வா முஹம்மதா, வா முஹம்மதா, எப்படிப்பட்ட நபியுடைய காலம். ஒரு சிறிய ஆட்டுக்குட்டியை நாம் அறுப்போம், பெரிய பெரிய காப்பிலாக்கள் அதிலிருந்து வரக்கூடிய கறியை சாப்பிட்டுக் கொள்வார்கள், அவர்கள் வயிறாக சாப்பிட்டவர்கள் நிம்மதி அடைவார்கள். நான் இவ்வளவு பெரிய ஆட்டை நான் என்று துவா செய்தேன், இதில் எலும்பும் தோலுக்கும் பகரமாக வேறு ஒன்றுமே கிடைக்கவில்லையே, எப்படிப்பட்ட காலம் வந்துவிட்டது, எப்படிப்பட்ட காலம் வந்துவிட்டது என்பதாக அழுதவர்களாக அவர்கள் மிகவும் வேதனைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். அதே வேதனையிலே அவர்களுக்கு தூக்கம் வந்துவிட்டது. इतने में ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाए, அந்த தூக்கத்திலே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கனவில் வந்து தரிசித்தார்கள். आपकी ज़ियारत हुई, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கனவில் பார்த்தார்கள். आपने फरमाया, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், जाओ उमर को मेरा सलाम कहो, செல்லுங்கள் உமருக்கு என்னுடைய சலாம் சொல்லுங்கள். और उमर से कहना तू तो बड़ा अकलमंद आदमी का क्या हो गया, நீங்கள் சொல்லுங்கள் உமர் மிகப்பெரிய கெட்டிக்காரராக இருக்கின்றார், என்ன ஆகிவிட்டது என்று போய் கேளுங்கள். सीधे उठते ही उनके दरवाजे पर இரண்டு நேராக உமர் ரலியல்லாஹு அவர்கள் சென்று கதவை தட்டினார்கள். बाहर निकले, அமீருல் முஃமினீன் வெளியே வந்தார்கள். हुजूर का फरमान सुनाया, உடனடியாக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கனவில் சொன்ன விஷயம் क्या हो गया, அவர்கள் மிகவும் திகைத்து விட்டார்கள், என்ன ஆகிவிட்டது. सहाबा को जमा फरमाया, எல்லா சஹாபா பெருமக்களையும் சேகரமாக்கினார்கள். फरमाया क्या मैं हुजूर की जिंदगी से हट गया, இந்த நான் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வாழ்க்கை விட்டு நான் விலகி விட்டேனா, सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी से हट गया, நபி அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு வாழ்க்கை விட்டு நான் விலகி விட்டேனா, कोई फर्क आ गया, என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது மாற்றம் வந்து விட்டதா. सहाबा ने कहा नहीं नहीं अमीरुल मोमिनीन, आप बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर चल रहे. எல்லா சஹாபாக்களும் ஒருமித்து சொன்னார்கள், இல்லை இல்லை அமீருல் முஃமினீன், நீங்கள் அவர்களை மிகவும் அதே போன்று தான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். नहीं समझ पाया, யாருக்குமே இந்த விஷயத்தை उमर ही को समझा दिया, அல்லாஹ் உடனடியாக உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கே விளக்கம் கொடுத்தார். हाँ मैं गलती पर हूँ, அவர்கள் விலகி விட்டால் நான் ஒரு பெரிய कबूल होती है, इंतजाम के चक्कर में हमको फंसे, நாம் நம்முடைய துஆவை கபூல் செய்வதற்கு நாங்கள் உலகத்தில் ஏற்பாடு செய்வது கிடையாது. दुआ मांगी, நாங்கள் துஆவின் மூலமாகத்தான் அல்லாஹ்வுடைய உதவி பெற்று துஆ மாங்கி அவர்கள் சுருக்கமாக துஆ செய்தார்கள். अल्लाह हमारे गुनाहों कसूरों को माफ कर दे और रस्सी पच्ची रहमत वाली बारिश नाज़िल फरमा, या अल्लाह நீ என்னுடைய பாவங்களை மன்னித்து விடு, யா அல்லாஹ் நீ ரஹ்மத்துடைய மழையை பொழியவை என்பதாக துஆ செய்தார்கள். यूं मांगना था कि बादल चलना शुरू हो गए, எப்போ துஆ கேட்டார்களோ மேகங்கள் நடக்க ஆரம்பித்து விட்டது. और इतने में बारिश शुरू हो गई, இதற்குள்ளாக மழை பொழிய ஆரம்பித்து விட்டது. मूसलाधार बारिश हुई, மிகவும் கனமான மழை பெய்ய ஆரம்பித்தது. 1 मिनट में सारा कहर दूर हो गया, ஒரே நிமிடத்தில் எல்லா பஞ்சங்களும் நீங்கிவிட்டது. यात्रियों ने आके खबर दिया, அங்கு இருக்கக்கூடிய கிராமவாசிகள் வந்து செய்தியை சொன்னார்கள், अमीरुल मोमिनीन हमने बादल से आवाज सुनी, அமீருல் முஃமினீன் நாங்கள் மேகங்களிலே இந்த சத்தத்தை கேட்டோம். யா அபாத்தல் கௌர், हफ्ता के अब्बा तुमने बारिश मांगी, बारिश आ गई. அதிலே சொல்லப்பட்டது, அமீருல் முஃமினீனுடைய துஆவுடைய காரணமாக நாங்கள் உங்களின் பக்கமாக மழை பொழிய வருகின்றோம் என்ற சத்தத்தை நாங்கள் அந்த மேகங்களிலே கேட்டோம். अल्लाह ने क़यामत तक के लिए तंबीह फरमाया, அல்லாஹ் தஆலா கியாமத் நாள் வரையிலே வரக்கூடிய மக்களுக்கு तंबीह फरमाया, ஒரு எச்சரிக்கை அல்லாஹ் செய்துவிட்டால் உங்கள் உம்மத்துக்கு, दुनिया में किसी के मोहताज नहीं हो, நீங்கள் உலகத்தில் யாருக்கும் நீங்கள் தேவைப்பட்டு யாருடைய சமர்ந்தவர்கள் அல்ல, किसी का तासुर नहीं लेना है, நீங்கள் யாருடைய தாக்கத்தையும் உள்ளத்தில் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடாது. अल्लाह के हाथ में, எல்லா பிரச்சனையுடைய தீர்வும் அல்லாஹ் தன் கையில் வைத்திருக்கின்றான். ये दाई की पहली सिफत है, இதுதான் தாயுடைய முதல் சிபத்தாக இருக்கிறது. दिल में है का तासुर रहने लगे, தன்னுடைய உள்ளத்தில்
உலகத்தில் எந்த பொருட்களுடைய தாக்கத்தையும் வரவிடக்கூடாது. अल्लाह हमारे साथ नहीं होगा. அல்லாத வஸ்துக்களுடைய தாக்கத்தை உள்ளத்திலிருந்து எதுவரை நாங்கள் வெளியே हमारे साथ नहीं होगा. அதுவரை நாம் அல்லாஹ்வுடைய உதவியை பெற்றுக் கொள்ள முடியாது. हुनैन में सहाबा है. ஹுனைனில் அது சஹாபா பெருமக்கள் இருக்கின்றார்கள். 12,000 सहाबा की तादाद, 12,000 சஹாபாக்கள் இருக்கின்றார்கள். 4,000 दुश्मनों की तादाद, 4,000 பேர்கள் விரோதிகள். चंद अंसारी नौजवान की जुबान पर ये बात आ गई. बदर में हम थोड़े थे, मिनटों में मैदान हाथ आ गया, तो आज तो हम ज्यादा हैं, मिनटों में कामयाब हो जाए. मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दाई की दावत दाई के लिए, தாயுடைய தாவத் இருக்கின்றதே இது தாயிக்காக வேண்டியதாகத்தான் இருக்கின்றது. फलसफी लोग जो होते हैं कहते कुछ है करते कुछ. தத்துவ ஞானிகள் இருக்கின்றார்களே ஒன்று சொல்லுவார்கள் ஒன்று செய்வார்கள். सियासी लोग कहते कुछ है करते कुछ. அரசியல்வாதிகள் ஒன்றை சொல்லுவார்கள் வேறொன்றை செய்வார்கள். लेकिन दाई की सिफत है जो कहता है वो करता है. ஆனால் தாய் எப்படிப்பட்டவர் என்றால் எதை சொல்கின்றாரோ அதைத்தான் அவர் செய்வார். इसलिए मेरे दोस्तों, जो बात हम दूसरों से कह रहे हैं और दावत दे रहे हैं कि एक अल्लाह से होता है और किसी से नहीं होता, वो सबसे पहले मेरा दिल कबूल करे. ஆனால் தாய் அல்லாஹ் தான் செய்கின்றான், அல்லாஹ்வை கொண்டுதான் ஆகின்றது என்ற எந்த விஷயத்தை இவர் மக்களுக்கு சொல்கின்றாரோ அதை முதலாவதாக தன்னுடைய உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள வைக்க வேண்டும். जो सारी दुनिया सब कहते हैं किसी से कुछ नहीं होता, आसमान से नहीं होता, जमीन से नहीं होता, चांद से नहीं होता, सूरज से नहीं होता, हुकूमत से नहीं होता, शरीयत से नहीं होता, ये सबकी तरबीब का मकसूद क्या है? मेरी अपनी जात की तरबीब हो जाए. ஒரு தாய் என்ன தாவத் இருக்கின்றார்? வானத்தை கொண்டு, பூமியை கொண்டு, சூரியனை கொண்டு, சந்திரனை கொண்டு, நட்சத்திரங்களை கொண்டு, பூமியை கொண்டு, வானத்தை கொண்டு ஆகாது 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 என்பதாக எந்த விஷயத்தின் பக்கம் இவர் தாவத் கொடுக்கின்றாரோ இந்த விஷயம் இவருடைய உள்ளத்தில் இவர் இறக்க வேண்டும். इसी पर फरमाते थे सारी दुनिया का इनकार करना आधा ईमान है और अपनी जात का इनकार कर देना पूरा ईमान है. அதைத்தான் யூசுஃபா ரவுக்காரர்கள் சொல்வார்கள், உன் உலகத்திலேய பொருட்களை நிராகரிப்பது இது பாதி ஈமானாக இருக்கின்றது. தன்னை கொண்டும் ஆகாது என்பதாக நிராகரிப்பது இருக்கின்றதே இதுதான் முழுமையான ஈமானாக இருக்கின்றது. लेकिन ये चोर कब पता चलेगा? ஆனால் இந்த திருடன் இது எப்பொழுது தெரிய வரும்? जब हम अपने ऊपर तश्कील का हथौड़ा रखें. எப்போது நம் பேரிலே தஷ்கீலுடைய ஆயுதத்தை வைப்போமோ அப்போதான் நம்முடைய உள்ளத்தில் என்ன மறைந்திருக்கின்றது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள முடியும். மற்றவருடைய ஈமானை நாம் அதிகமாக ஆக்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். மற்றவருடைய தடைகள் எல்லாம் நீக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மற்றவருடைய தடைகள் என்னென்ன அதை நீக்கக்கூடிய तश्कील अपने ऊपर आती है तो पता चलता है कितना ईमान है. ஆனால் இதே பிரச்சனை நமக்கு வரக்கூடிய சமயத்திலே நமக்கு தெரிய வருகின்றது எனக்கு எவ்வளவு ஈமான் இருக்கிறது. इज्तिमा के मौके पर अजीब बात फरमाया. इज्तिमाவுடைய நேரத்தில் ஹஜரத் हम தலைவர் ஒரு விஷயத்தை சொன்னார்கள். मौलाना इनाम हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे यहाँ यूपी में इज्तिमा था. நம்முடைய யூபியிலே ஒரு இஸ்திமா நடந்தது. और तश्कील के वक्त में ये बात फरमाई. तश्कीलுடைய நேரத்தில் ஒரு விஷயத்தை சொன்னார்கள். देखो तश्कील के वक्त में जो उजर आता है जुबान पर वो उजर नहीं है, वो दिल का मर्द है. அதாவது தஷ்கீலுடைய நேரத்தில் எந்த தடை நம்முடைய உள்ளத்தில் வருகின்றதோ அது தடை அல்ல, மாறாக நம்முடைய உள்ளத்தில் பிடித்திருக்கக்கூடிய நோயாக இருக்கின்றது. अगर मौत से पहले पहले अपने उस मर्द को ठीक नहीं किया तो खुदा के सामने खड़े होने के काबिल नहीं हो. மௌத்துக்கு முன்பாக அந்த நோயை நாம் நீக்கிக் கொள்ளக்கூடிய முயற்சி செய்யவில்லை என்றால் பிறகு நாளை கியாமத் நாள் என்று அல்லாஹ்வுக்கு முன்பாக நிற்பதற்கு நாம் தகுதியற்றவர்களாக ஆகிவிடுவோம். मेरे दोस्तों, उसी दिल के मर्ज को निकालने के लिए 4 महीना அந்த உள்ளத்துடைய நோயை சரிப்படுத்துவதற்காக வேண்டித்தான் 4 மாதங்கள் கேட்கப்படுகின்றது. दुनिया रहे खुदा में निकले ना निकले, मेरे दिल से गैरुल्लाह निकल जाए, ये मकसद है. மற்றவருடைய உள்ளத்திலிருந்து வெளியேறும் இல்லையோ முதலாவது என்னுடைய உள்ளத்திலிருந்து அந்த தவறான நம்பிக்கை வெளியேற வேண்டும். हुजूर ने 13 साल की मेहनत में सहाबा का गैरुल्लाह निकाला. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 13 வருடத்திய உழைப்பின் மூலமாக சஹாபா பெருமக்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அல்லாஹ் நம்பிக்கையை வெளியேற்றினார்கள். इतना बड़ा दाई ना आया है ना क़यामत तक कोई आएगा. இப்படிப்பட்ட பெரிய தாய், நபியை போன்ற ஒரு பெரிய தாய் இதுவரையிலே வரவில்லை, கியாமத் நாளிலே வரப்போவதில்லை. आज़म ना आया है ना क़यामत तक आएगा. இப்படிப்பட்ட பெரிய முபல்லிக ஆதம் பெரிய தாய் இதுவரையிலே வரவில்லை, கியாமத் நாளிலே வரப்போவதும் இல்லை.
इतना बड़ा मौलवी ने आजम में आया है ना क़यामत तक आया। இப்படிப்பட்ட சிறந்த ஆசிரியர் இதுவரையிலே வரவும் இல்லை, கியாமத் நாளிலே வரப்போவதும் இல்லை. वो सिखाने वाले, அவர்கள் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியவர்கள். सहाबा जैसे शागिर्द सीखने वाले, சிறந்த மாணவர்கள் சஹாபா பெருமக்கள் கற்றுக் கொள்ளக்கூடியவர்கள். जैसा अल्लाह ने हुजूर को शागिर्द दिया, खुदा की कसम ऐसे शागिर्द न आए हैं न क़यामत तक किसी को मिले। இப்படிப்பட்ட சிறந்த மாணவர்கள் யாரை அல்லாஹ் தஆலா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மாணவர்களாக ஆக்கினானோ அப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் இதுவரையிலும் வரவில்லை, கியாமத் நாளில் வரப்போவதும் कैसे ज़हीन थे, அவர்கள் எவ்வளவு புத்திசாலிகளாக இருந்தார்கள், ज़की थे, அவர்கள் எந்த அளவுக்கு பரிசுத்தமானவர்களாக இருந்தார்கள், मुती फरमाबरदार, அவர்கள் எந்த அளவுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள், कैसे मुत्तकी परहेज़गार, எந்த அளவுக்கு அல்லாஹ்வை கொண்டு பயப்படக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். ऐसे शागिर्द से सीखने वाले, இப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் தான் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்கள். इतना बड़ा मौलवी आजम, इतना बड़ा मुबल्लिग आजम वो सिखा रहा है और इतने ज्यादा फरमाबरदार मुती मुत्तकी ये सीख रहे हैं। இப்படிப்பட்ட சிறந்த ஆசிரியர், இப்படிப்பட்ட சிறந்த முபல்லிக் கற்றுக் கொடுக்கின்றார்கள். இப்படிப்பட்ட அழகான சிறந்த மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்கள். उनके दिल से 13 साल में गैरुल्लाह निकला, அவர்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து 13 வருடத்திற்கு பிறகுதான் அல்லாஹ் அல்லாத விஷயங்களுடைய நம்பிக்கை வெளியேறியது. हम चाहते हैं 4 महीने में निकल जाए, நாம் நினைக்கின்றோம், நாங்கள் விரும்புகிறோம் 4 மாதத்திலே இது கிடைத்துவிட வேண்டும் हम என்பதாக. चाहते हैं चिल्ले में निकल जाए, நாம் விரும்புகின்றோம் 40 நாட்களிலே இது கிடைத்துவிட வேண்டும் என்பதாக. बोलो भाई निकल सकता है, என்ன வெளியேறுமா? इसलिए बार बार 4 महीने देना, அதைத்தான் அடிக்கடி நாம் 4 மாதங்கள் கொடுக்க வேண்டும், बार बार चिल्ला देना है, அடிக்கடி நாம் 40 நாள் கொடுக்க வேண்டும். कभी ये नहीं कहना मेरा लग गया, சொல்லவே கூடாது நான் சென்று வந்து விட்டேன். नहीं नहीं, अरे भाई देना है, ஆக இன்னும் கொடுக்க வேண்டும், இன்னும் கொடுக்க வேண்டும் என்பதாக. जहाँ तक की मौत आ जाए, எது வரல என்றால் நாம் மவுத் நமக்கு अल्लाह क़यामत के मैदान में पुकारे ये ईमान वाला मेरा बंदा, கியாமத் நாளில் அல்லாஹ் நம்மை அழைக்க வேண்டும், இவர் என்னுடைய ஈமானுடைய அடியார் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்ல வேண்டும். दुनिया कहे न कहे अल्लाह पुकार दे, அது உலகம் சொல்லட்டும் சொல்லாமல் போகட்டும், அல்லாஹ் சொல்ல வேண்டும், சொல்ல வேண்டும், இவர் ஈமானுடைய कामयाब हो गया। இவர் வெற்றி அடைந்து விட்டார். मेरे दोस्तों इसकी मेहनत करना, இதற்காக வேண்டித்தான் இந்த உழைப்பாக இருக்கின்றது. ये इसीलिए जमातों की नकल हरकत, இதற்காக வேண்டித்தான் இந்த ஜமாத்துடைய நக்கல் ஹரக்கத், ये इसीलिए छोटे बड़े इज्तिमा, அதற்காக வேண்டித்தான் இந்த சிறிய பெரிய இஜ்திமாக்கள், ये इसीलिए बयान और तकरीर, இதற்காக வேண்டித்தான் இந்த பயான்களும் தக்ரீர்களும். हमारा दिल गैर के तासुर से पाक है, நம்முடைய உள்ளம் இருக்கின்றதே மாற்றார்களுடைய அல்லாத வஸ்துக்களுடைய நம்பிக்கை हमारे दिल से गैरुल्लाह निकल जाए, நம்முடைய உள்ளத்திலிருந்து கைருல்லாவுடைய நம்பிக்கை हमारे दिल में अल्लाह आ जाए, நம்முடைய உள்ளத்தில் அல்லாஹ் வர வேண்டும், हमारे दिल में अल्लाह की कुदरत के यकीन आ जाए, நம்முடைய உள்ளத்தில் அல்லாஹ்வுடைய குதிரத்துடைய நம்பிக்கை வர यही வேண்டும். दावत की खासियत, இதுதான் தாவத்துடைய தன்மையாக இருக்கின்றது. यही दावत का पहला अमल है, இதுதான் தாவத்துடைய முதல் அமலாக जो இருக்கிறது. दाई के दिल से गैरुल्लाह निकाल दे, தாயுடைய உள்ளத்திலிருந்து படைப்புகளுடைய நம்பிக்கை வெளியே और வரும். दाई के दिल में सही यकीन पैदा करे। தாயுடைய உள்ளத்தில் சரியான நம்பிக்கை குடிக்கொள்ள வேண்டும். मेरे दोस्तों इसी की ये मेहनत है, இதற்காக வேண்டித்தான் இந்த உழைப்பு. आज उम्मत इसी को सीखने के लिए तैयार नहीं, ஆனால் உம்மத் இன்று இதை கற்றுக்கொள்வதற்கு தயாரில்லை. और मैं अपने तौर से कसम खा के बात कह सकता हूँ, நான் என் புறத்திலிருந்து நான் ஒரு விஷயத்தை சத்தியமிட்டு சொல்லுகின்றேன். आज उम्मत पर जितनी बलाएं आ रही हैं, இன்று உம்மத்திற்கு எத்தனை கெடுதிகள் நஷ்டங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன, मुसीबतें आ रही हैं, எந்த அளவுக்கு சிரமங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றது, परेशानियां आ रही हैं, எந்த அளவுக்கு சஞ்சலங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றது, मेरे दोस्तों सिर्फ ईमान न सीखने की वजह से आ रही இவையெல்லாம் ஈமானை கற்றுக்கொள்ளாததின் காரணமாகத்தான் வந்து है। கொண்டிருக்கின்றன. आज अमल की कमी नहीं, இன்று அமலுடைய எந்த குறையும் இல்லை. जितना अमल इस वक्त ये जमीन पर हो रहा है, मैं कसम खा के कह सकता हूँ इतना अमल इसलिए जमीन पर कभी भी किसी सदी में नहीं हुआ, எந்த दुनिया कायम हुई है सबसे आज तक नहीं हुआ। எந்த அளவுக்கு இன்று அமல்கள் உலகத்தில் செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றதோ இந்த அளவுக்கு அமல்கள் நான் சத்தியமிட்டு சொல்ல முடியும், எந்த காலத்திலும் எந்த நூற்றாண்டிலும் இந்த அளவுக்கு அமல்கள் உலகத்தில் செய்யப்படவே இல்லை. आज जितनी नमाजें पढ़ी जा रही है इसलिए जमीन पर कभी इतनी नमाज नहीं पढ़ी। இன்று எந்த அளவுக்கு மக்கள் தொழுது கொண்டிருக்கின்றார்களோ இந்த அளவுக்கு தொழுகை எந்த நூற்றாண்டிலும் மக்கள் தொழவில்லை. आज जितना बड़ा हज हो रहा है इतना बड़ा हज इसलिए जमीन पर कभी नहीं हुआ। இன்று எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஹஜ் செய்கின்றார்களோ இந்த அளவுக்கு தொகை உள்ள மக்கள் எந்த காலத்திலும் ஹஜ் जितने उलमा इसलिए जमीन पर है कभी इतने आलिम इसलिए जमीन पर नहीं थे। இன்று எந்த அளவுக்கு உலமாக்கள் உலகத்தில் இருக்கின்றார்களோ இந்த அளவுக்கு உலமாக்கள் உலகத்தில் எந்த காலத்திலும் இருந்தது கிடையாது. आज जितने हुक्काम इसलिए जमीन पर है इतने हाफिज भी जमीन पर कभी नहीं। இன்று எந்த அளவுக்கு ஹாஃபிஸ்கள் உலகத்தில் இருக்கின்றார்களோ இந்த அளவுக்கு ஹாஃபிஸ்கள் எந்த காலத்திலும் இருந்தது கிடையாது. आज जितने मदारिस दीनिया इसलिए जमीन पर है कभी इतने मदारिस नहीं थे। இன்று எந்த அளவுக்கு மதாரிசுகள் உலகத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றதோ இந்த அளவுக்கு எந்த காலத்திலும் இருந்தது கிடையாது. आज जितने मस्जिदें इसलिए जमीन पर है इतनी कभी इसलिए जमीन पर नहीं थी। இன்று எந்த அளவுக்கு பள்ளிகள் உலகத்தில் இருக்கின்றதோ இந்த அளவுக்கு பள்ளிகள் எந்த காலத்திலும் இருந்தது கிடையாது. आज जितना उम्मत के पास माल है खुदा पाक की कसम इसलिए जमीन पर कभी इतना माल उम्मत के पास। இன்று எந்த அளவுக்கு உம்மத்திலே செல்வங்கள் குவிந்து கிடைக்கின்றதோ இந்த அளவுக்கு செல்வம் எந்த காலத்திலும்
உம்மத்தில் இருந்தது கிடையாது. आज उम्मत की जितनी हुकूमत है इसलिए जमीन पर है, कभी अपनी हुकूमत मुसलमानों को पास नहीं. இன்று இந்த உம்மத்துக்கு எந்த அளவுக்கு அல்லாஹ் அரசாங்க ஆட்சிகள் கொடுத்திருக்கின்றாரோ இந்த அளவுக்கு எந்த காலத்திலும் இருந்தது கிடையாது. लेकिन इन सब के बावजूद जितना आज उम्मत इसलिए जमीन पर जलील है, खुदा की कसम कभी नहीं. இவ்வளவு இருந்த பட்சத்திலும் இன்று இந்த உம்மத் எந்த அளவுக்கு உலகத்தில் கேவலப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறதோ இந்த அளவுக்கு கேவலத்தை எந்த காலத்திலும் இந்த உம்மத் சந்தித்ததே கிடையாது. आज जितना इसलिए जमीन पर उम्मत का खून बह रहा है कभी नहीं बहा. இன்று எந்த அளவுக்கு இந்த உம்மத்துடைய ரத்தம் பூமியில் சித்தப்படுகின்றதோ இந்த அளவுக்கு எந்த காலத்திலும் சிந்தப்பட்டதே கிடையாது. இதற்கு காரணம் என்ன? अमल मौजूद है, அமல் இருக்கின்றது, लेकिन अमल की रूह, ஆனால் अमலுடைய अमल की जान, अमலுடைய உயிர் वो अंदर का यकीन है, அது உள்ளத்துடைய நம்பிக்கையாக இருக்கின்றது. जो उम्मत का खोखला हो गया, அந்த யகீன் இருக்கின்றதே இது மிகவும் பலகீனப்பட்டு போய்விட்டது. आज नमाज पढ़ रहा है, இன்று மனிதர்கள் தொழுகின்றார்கள், नमाज वाला यकीन नहीं, ஆனால் தொழுகை கொண்டு ஆகும் என்ற நம்பிக்கை இல்லை. कुरान पढ़ रहा है, குரான் ஓதுகின்றார்கள், कुरान वाला यकीन नहीं, ஆனால் குரான் பேரில் நம்பிக்கை இல்லை. इल्म सीख रहा है, இல்மை கற்றுக்கொள்கின்றார்கள், इल्म वाला यकीन नहीं, இல்முடைய நம்பிக்கை இல்லை. इल्म पढ़ा रहा है, இல்மை கற்றுக்கொள்கின்றார்கள், वाला यकीन नहीं, ஆனால் இல்முடைய நம்பிக்கை இல்லை. हज कर रहा है, ஹஜ் செய்கின்றார்கள், वाला यकीन नहीं, ஹஜ்ஜுடைய நம்பிக்கை இல்லை. उस यकीन के न होने की वजह से सारी आफतें बड़ा मुसीबतें आ रही. இந்த நம்பிக்கை இல்லாத காரணத்தினால் பலவிதமான சஞ்சலங்கள், குழப்பங்கள், வேதனைகள் இந்த உம்மத்திற்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றன. जिस दिन वो यकीन सीख लेंगे और दिल का यकीन सही हो जाएगा, खुदा की कसम हमारी नमाजें आसमान से अल्लाह की मदद उतरवाए. எந்த சமயத்தில் இந்த நம்பிக்கையை நாம் கற்றுக்கொள்வோமோ பிறகு அல்லாஹ் தஆலா இந்த நம்பிக்கையின் காரணமாக வானத்திலிருந்து உதவிகளை और இறக்குவார். हमारे हालात मिनटों में दूर होंगे. நம்முடைய எல்லா பாதகமான நிலைமைகளையும் அல்லாஹ் தஆலா வினாடிகளிலே அல்லாஹ் தீர்த்து வைக்கிறார். मोमिन पर हालात मौसम की तरफ से है. மூமினுக்கு வரக்கூடிய நிலைமைகள் இருக்கின்றன, இது காலங்களை போன்றதாக இருக்கின்றது. जितना अल्लाह मौसम को मिनटों में बदलता है, ऐसे अल्लाह मोमिन के हालात मिनटों में बदलता है. அப்படி பருவ காலங்களை அல்லாஹ் தஆலா ஒரு வினாடி, ஒரு சில வினாடிகளிலே, ஒரு சில நிமிடங்களிலே மாற்றிடுகின்றானோ இதே போன்ற மூமினுக்கு வரக்கூடிய எல்லா நிலைமைகளை அல்லாஹ் ஒரு சில நிமிடங்களிலே மாற்றி அமைத்து விடுகிறார். हालात उस वक्त बदलेंगे जब हमारे दिल का यकीन बदले. நிலைமைகளை அல்லாஹ் எப்பொழுது சீர்படுத்திக் கொடுப்பான், எப்பொழுது உள்ளத்துடைய நம்பிக்கை சீராகுமோ அப்பொழுதுதான். जब तक दिल का यकीन नहीं बदलेगा, खुदा की कसम जिंदगी नहीं बदलेगी. எப்பொழுது உள்ளத்துடைய நம்பிக்கை சீராகாதோ அதுவே வாழ்க்கை சீராகாது. इसलिए आज नमाज पढ़ रहा है, झूठ बोल रहा है. ஆகவேத்தான் இந்த மனிதர்கள் தொழுகின்றார்கள், பொய்யும் சொல்லுகின்றார்கள். नमाज पढ़ रहा है, रिश्वत ले रहा है. இவர்கள் தொழுகின்றார்கள், வட்டியும் नमाज வாங்குகின்றார்கள். पढ़ रहा है, धोखा दे रहा है. சொல்லுகின்றார்கள், ஏமாற்றம் செய்கின்றார்கள். हज कर रहा है, धोखा दे रहा है. அர்த்தம் செய்கின்றார்கள், ஏமாற்றம் செய்கின்றார்கள். ஏன்? अंदर का यकीन बिगड़ा. உள்ளத்திலே நம்பிக்கை கெட்டு போய்விட்டது. जिस दिन अंदर का यकीन सही हो जाएगा, எந்த நேரத்தில் நம்ம உள்ளத்திலே நம்பிக்கை சீராகிறதோ यकीन की खासियत ये है, இந்த யக்கீனுடைய தன்மை என்ன என்றால் की खासियत ये है, இதனுடைய நம்பிக்கை इस कलमा का इखलास ये है இந்த கலிமாவுடைய இக்லாஸ் என்னவென்றால் कि उस वो कलमा हराम कामों से रोक दे. இந்த கலிமா இருக்கின்ற மனிதர்களை ஹராமான காரியங்களிலிருந்து தடுத்துவிடும். जो कलमे की खासियत है, எந்த தன்மை கலிமாவுக்கு அல்லாஹ் வைத்திருக்கின்றார், वही नमाज की खासियत है. அதுதான் தொழுகையுடைய தன்மையாகவும் இருக்கின்றது. जो कलमा हराम से रोक देता है, उसी तरह नमाज भी हराम से रोक देती है. எப்படி கலிமா இருக்கின்றதே ஹராமில் இருந்து மக்களை தடுக்கின்றதோ இதே போன்ற தொழுகையும் மக்களை ஹராமில் இருந்து தடுக்கின்றது. मेरे दोस्तों, आज उम्मत कलमा सीखने के लिए तैयार नहीं. ஆனால் இந்த உம்மத் இருக்கின்றதே கலிமாவை கற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இல்லை. हमें धोखा लग गया है, நமக்கு ஏமாற்றம் வந்து விட்டது. हमें कलमा आता है, நமக்கு கலிமா வருகின்றது. हमने कलमा पढ़ने के नाम कलमा सीखना सुना. நாங்கள் கலிமா படிப்பதற்கு கலிமா கற்றுக்கொண்டோம் என்ற कलमा सीखा नहीं है. நாங்கள் கலிமாவை படித்துத்தான் இருக்கின்றோம் தவிர கலிமாவை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளவில்லை. बचपन में अम्मा अब्बा ने पढ़ा दिया, சிறு वयதிலே நமக்கு பெற்றோர்கள் கற்றுக் கொடுத்தார்கள். मोहम्मदुर रसूलुल्लाह. मगर படிப்பா லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். उसके बाद हमने कलमा पढ़ लिया. இதற்கு பிறகு நாம் கலிமாவை मकसद में गए तो मौलाना साहब ने 7 कलमा पढ़ा. நாங்கள் மதரசாக்களிலே சென்றோம், நம்முடைய மௌலானாக்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்து விட்டார்கள். सातों कलमा रटा दिया. நமக்கு கலிமாவை நமக்கு மனப்பாடம் செய்ய வைத்துவிட்டார்கள். और उसके बाद 2-4 साल में 7 याद नहीं रहा. பிறகு நமக்கு நம்முடைய 7 கலிமாக்கள் நம்முடைய ஒரு சில மறந்துவிட்டோம். याद रहा. சிலருக்கு 2 வாரம் ஞாபகம் இருக்கும், சிலருக்கு 3 வாரம் ஞாபகம் இருக்கும். इस तरह से हमने पढ़ा जैसे तोता को पढ़ा दिया जाता है. எப்படி ஒரு கிளிப்பிள்ளைக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றாமோ அது கூட நாங்கள் படித்துக் वो கொள்வோம். भी घर में दाखिल हुए तो सलाम करता है. அதுவும் வீட்டிற்கு சென்றால் அந்த கிளியும் சலாம் சொல்லுகிறது. कलमा बड़ी शान से पढ़ता है. அதுவும் அழகாக கலிமா படிக்கின்றது. लेकिन जब बिल्ली हमला करती है तो कलमा भूल जाता है. ஆனால் எப்போது அந்த கிளியை எப்போது ஒரு பூனை தாக்குகின்றதோ அந்த சமயத்தில் அந்த கிளிப்பில் இருக்கின்றதே அதோ கலிமாவை மறந்து விடுகின்றது. जो कलमा दिल में नहीं है
जुबान पर है, उन्नति कलिमा नहीं है, जुबान वाला कलमा खुदा की कसम में मौत के वक्त में काम नहीं आएगा। வாயில் ஓடக்கூடிய நாவால் ஓடக்கூடிய கலிமா இருக்கின்ற மௌத்துடைய நேரத்தில் நமக்கு பயன் मौत के वक्त में दिल वाला कलमा साथ देगा। மௌத்துடைய நேரத்தில் உள்ளத்துடைய கலிமா தான் பயன் அளிக்கும்। इसलिए जब बिल्ली हमला करती है, ஆகவே தான் எப்பொழுது பூனை அந்த கிளியை தாக்குகின்றதோ छोटा कलमा भूल जाता है। அந்த சமயத்திலே அந்த கிளி இருக்கிறது மறந்து விடுகின்றது। जो दिल में है वो कहता है, அது என்ன உள்ளத்தில் இருக்கிறது அதைத்தான் சொல்லுகிறார்। அந்த மௌத்து நேரத்தில் அந்த கிளி என்ன சொல்லுகிறது? டி 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 சொல்லுவோம்। दिल में कलमा नहीं है, दिल में टे। ஏனென்றால் உள்ளத்தில் கலிமா இல்லை, அதனுடைய உள்ளத்தில் டி டி தான் இருக்கிறது। दिल्ली में हमला किया तो कलमा भूल गया। அது எப்பொழுது பூனை தாக்குகின்றதோ அது கலிமாவை மறந்து हमारी तुम्हारी हिफाजत कर, அல்லாஹ் உங்களை எங்களை அல்லாஹ் தஆலா மன்னிப்பானாக। हमारा कलमा भी ऐसा ना हो, இதே போன்ற கலிமா நமக்கும் ஆகிவிடக் கூடாது। मौत के वक्त में कलमा जुबान पर आए। நம்முடைய மௌத்து நேரத்தில் கலிமா வர வேண்டும்। एक आदमी बम्बई में था, ஒரு மனிதர் பொம்பையில் இருந்தார்। वो जर्मन जापान 4 आना कहता, वो जर्मन जापान 4 आना என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்। लोग उसके पास गए, दावत दिया, மக்கள் அவரிடத்திலே சென்று தாவத் கொடுத்தார்। उसने किसी की नहीं सुनी, யாருடைய பேச்சும் அவர் கேட்கவில்லை। कलमा सीखा तो मस्जिद में गया, அவர் கலிமாவும் கற்றுக்கொள்ளவில்லை, பள்ளிக்கும் செல்லவில்லை। और अपना ठेला लेके जर्मन जापान 4 आना बेचता, அவர் தன்னுடைய அந்த பொம்மைகளை வைத்து ஜெர்மன் ஜப்பான் 4 என்பதாக விற்றுக் கொண்டிருந்தார்। और उसकी मौत का वक्त आया, அவருடைய மௌத்துடைய நேரம் நெருங்கியது। उसके पास गए, மௌத்து எடுத்த மனிதர்கள் சென்றார்கள்। उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू किया, அவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து கலிமா ஓதினார்கள், तस्लीम करना शुरू किया, அவருக்கு தஸ்லீம் சொன்னார்கள், और जोर जोर से कलमा पढ़ना, வேகம் வேகமாக கலிமா और சொன்னார்கள்। वो उसकी आंख देख रही है, அதே அந்த மனிதனுடைய கண்ணால் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார், காதுகள் கேட்டுக் கொண்டிருந்தன। ये लोग कलमा पढ़ रहे हैं, இவர்கள் எல்லோரும் கலிமா ஓதிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்। जुबान पर कलमा नहीं आया, ஆனால் அந்த மனிதனுடைய நாவிலிருந்து கலிமா வரவில்லை। जर्मन जापान कहते कहते मर गया। ஜெர்மன் ஜப்பான் சொல்லிக் கொண்டே மரணமாகிவிட்டார்। सोचो यही हाल होगा இதே நிலைமை தான் ஏற்படும்। जब इस कलमे को मेहनत नहीं होगी, மதீனாவுக்காக உழைப்பு செய்யவில்லை என்றால் அல்லாஹ் பாதுகாப்பான்। ये मेहनत का कलमा है, मेहनत இது உழைப்புடைய கலிமாவாக இருக்கின்றது। इसके पीछे मेहनत होती है, இதற்கு பிறகு உழைப்பு இருக்கின்றது। इसलिए अल्लाह ने तमाम नबियों से मेहनत करवाया, ஆகவேத்தான் எல்லா நபிமார்களை கொண்டு அல்லாஹ் உழைப்பை सारे வழங்கினார்। नबियों के सरदार मोहम्मद को मेहनत करवाया, எல்லா நபிமாருடைய சர்தார் முகமது ஸல்லல்லாஹு இந்த உழைப்பை செய்தார்। आपने साहबा को मेहनत करवाया, எல்லா சஹாபா பெருமக்களை கொண்டு உழைப்பு செய்ய வைத்தார்। 13 साल मक्की जिंदगी खुदा पाक की कसम कलमा सीखने पर लगाया। 13 வருடத்துடைய மக்காவுடைய காலம் இருக்கின்றது। அல்லாஹ்வின் பேரில் சத்தியமிட்டு சொல்லலாம், கலிமாவை கற்றுக் கொடுப்பது ஏன் கொண்டான் கிடையாதா? வேறு கட்டளையும் வரவில்லை। कलमा के बगैर इस्तेदाद नहीं होती हुक्म पर चलने, ஏனென்றால் கலிமா இல்லாமல் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகள் படி நடக்கக்கூடிய சக்தி பிறக்காது। जब कलमे का यकीन आता है तो अल्लाह को हुक्म पर चलाता है, எப்பொழுது கலிமாவுடைய நம்பிக்கை உள்ளத்தில் வருமோ பிறகுதான் கட்டளைகள் படி कलमे का यकीन நடக்க आता है शरीयत पर चलाता है, கலிமாவுடைய நம்பிக்கை வந்தால்தான் ஷரியத்படி நடக்கும்। कलमे का यकीन आता है हराम काम से रोकता है, கலிமாவுடைய நம்பிக்கை வந்தால்தான் ஹராமிலிருந்து இந்த கலிமா பாதுகாக்கும்। इसलिए मेरे दोस्तों ये मेहनत का कलमा, ஆகவேதான் இதற்கு இது ஒரு உழைப்புடைய கலிமாவாக இருக்கின்றது, இது கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கலிமாவாக இருக்கின்றது। आज जब किसी ताजिर से कहा जाता है, ஒவ்வொரு வியாபாரத்திலும் இதுக்கு आज சொல்லப்படுகிறது, जब किसी मुलाजिम से कहा जाता है, ஒவ்வொரு உத்தியோகத்திற்கும் आज சொல்லப்படுகிறது, जब किसी खेती वाले से कहा जाता है, விவசாயிக்கும் சொல்லப்படுகின்றது, आज जब किसी मजदूर से कहा जाता ஒரு है, கூலி வேலை செய்யக்கூடியவருக்கும் आज சொல்லப்படுகிறது, किसी पढ़े लिखे से कहा जाता ஒரு है, எழுத படிக்க தெரிந்தவருக்கும் சொல்லப்படுகின்றது। वो बड़ी बड़ी आंख दिखाता है, இது சொல்லப்பட்டால் இந்த கலிமாவை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டால் இவர் உழைத்து பார்க்கிறார்। मैं कलमा जानता हूँ, அவர் என்ன சொல்லுகின்றார்? நான் கலிமாவை அறிந்துக் கொண்டிருக்கிறேன், मुझे उसके सीखने की जरूरत नहीं, நான் அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்லுகிறார்। तो इस धोखे ने हमको कलमा सीखने से महरूम कर दिया, இப்படிப்பட்ட ஏமாற்றம் இருக்கின்றதே கலிமாவை கற்றுக்கொள்வதிலிருந்து நமக்கு தூரமாக்கிவிட்டது। इसके नतीजे में हम बुराई की तरफ जा रहे हैं, இதன் காரணமாக இந்த பாவங்களின் பக்கம் மக்கள் சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள்। इसलिए दावत और तबलीग की मेहनत से जो चाहा जा रहा है, खुदा पाक की कसम इस मेहनत से पहली बुनियादी चीज यही है हमारे दिल का यकीन बदल जाए। ஆக இந்த தாவத் தப்லீக் உழைப்பின் மூலமாக நம்முடைய அடிப்படையான நோக்கம் என்னவென்றால் இந்த கலிமாவுடைய நம்பிக்கை இந்த உள்ளங்களில் உருவாக வேண்டும்। जिस दिन इस कलमा के मुताबिक जिंदगी आ जाएगी, எந்த நேரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை கலிமாவின் அடிப்படையில் அமைந்து விடுமோ, लेकर के पैर तक के आधा का सही इस्तेमाल हो जाएगा, நம்முடைய தலையிலிருந்து கால் வரையிலே நம்முடைய அவயங்களுடைய உபயோகப்படுவதோடு अल्लाह के हुक्मों पर पड़ जाएंगे, அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகளை நாம் உபயோகிக்க ஆரம்பிக்கிறோம், के तरीकों पर आ जाएंगे, நம்முடைய உழைப்பினால் அதை உபயோகிப்போமோ उस दिन अल्लाह की मदद हमारे साथ, அந்த சமயத்தில் அல்லாஹ்வுடைய உதவி நம்முடன் வர ஆரம்பிக்கிறது, हमारे साथ। அல்லாஹ்வுடைய வல்லமை நம்முடன் இணைந்துவிடும்। मेरे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
13 साल मक्की जिंदगी में इसकी कोशिश की। நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 13 வருடத்திலே மக்காவுடைய காலத்தில் இதைத்தான் கற்றுக் கொடுத்தார்கள். मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ஆகவே தான் மௌலானா இலியாஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி கூறுவார்கள், फरमाया मक्की जिंदगी मकसूद है. சொல்லுவார்கள், மக்காவுடைய காலம் இருக்கின்றதே, வாழ்க்கை இருக்கின்றது, இதுதான் நோக்கமாக सबके लिए मकसूद है. கியாமத்தினால் வெளியே வரக்கூடிய மக்களுக்கு இது ஒரு நோக்கமாக मदनी जिंदगी मौऊद है. அதாவது மதீனாவுடைய வாழ்க்கைக்கு வாக்களிக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றது. जब तक मक्की जिंदगी वजूद में नहीं आएगी, मदनी जिंदगी का वजूद नहीं होगा. எதுவரையிலே மக்காவுடைய வாழ்க்கை ஹயாத் ஆகாதோ அதுவே மதீனாவுடைய உதவிகள் நமக்கு பார்க்க முடியாது. मक्की जिंदगी में 5 अमाल थे. மக்காவுடைய வாழ்க்கையிலே 5 விதமான அமல்கள் செய்யப்பட்டது. वो 5 अमल पूरी दुनिया में मेरे दोस्तों क़यामत तक के लिए जिंदा हो जाए. அந்த வாழ்க்கை இருக்கின்றதே கியாமத் வரை முழு உம்மத்திலும் ஹயாத்தாக வேண்டும். उसकी मेहनत है. அதற்காக உழைப்பு தேவைப்படுகிறது. पहला अमल क्या था? முதல் அமல் என்ன? मक्का मुकर्रमा में மக்கா முக்கரமாவுடைய முதல் அமல் ईमान की दावत थी. முதலாவது ஈமானுடைய தாவத். हर सहाबी, ஒவ்வொரு சஹாபியும் औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी कलमा पढ़ता था कलमे की दावत देता था. ஆண் பெண் சிறியர் பெரியவர் படித்தவர் படிக்காதவர் எல்லோரும் கலிமா படித்தவர் அல்லாஹ்வின் பக்கம் அவர் தாவத் கொடுக்க ஆரம்பித்தனர். औरतों की दीन की दाइया थी. அவர் பெண்களும் தீனுடைய தாயிகளாக இருந்தார்கள். अपनी औरतों को दीन का दाइया बनाओ. ஆகவே நாமும் நம்முடைய பெண்களை தீனுடைய தாயியாக औरतें दाई बनेंगी, पूरे घर में दीन आएगा. பெண்கள் தாயிகளாக மாறிவிட்டால் உங்கள் வீட்டில் தீன் வரும். क्यों? औरतों को अल्लाह ने मर्द की भाई पत्नी से बनाया. ஏனென்றால் அல்லாஹ் தஆலா பெண்களை ஆண்களுடைய அல்லாஹ் தஆலா விலா எலும்பிலிருந்து படைத்திருக்கின்றார். ये भाई पत्नी दिल के करीब है. அந்த அந்த எலும்பு இருக்கின்றது, அது உள்ளத்திற்கு நெருங்கி இருக்கின்றது. हर एक अपनी पत्नी देख ले माई कहाँ है. நம்முடைய அதாவது இடது அந்த எலும்பு இருக்கின்றது எங்கே இருக்கின்றது பார்த்து दिल के करीब है. அது உள்ளத்தை நெருங்கியதாக இருக்கின்றது. इसलिए सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में मर्द के करीब औरत होती है. कौन होती है? औरत होती है. ஆகவே தான் உலகத்தில் ஆண்களை நெருங்கியவர்களாக பெண்கள் இருக்கின்றார்கள். कोई चीज दुनिया में किसी मर्द का दिल नहीं जीत सकता सिवाय औरत के. அதாவது உலகத்தில் இருக்கின்றதே பெண்ணைத்தான் ஒவ்வொரு மனிதனும் வெற்றி கொள்ள முடியும். अगर औरत बन जाती है घर की, पूरा घर ठीक हो जाता है. எப்பொழுது பெண் சீராக இருக்கின்றாரோ வீடும் சீராக இருக்கின்றது. अगर एक औरत बिगड़ जाती है, पूरे घर को बिगाड़ देती है. எப்பொழுது பெண் கெட்டி வருகின்றாரோ முழு வீடும் கெட்டி வருகின்றது. हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे. ஆகவே தான் ஹज़रத் மௌலானா யூசுப் रहमतुल्लाह अलैह கூறுவார்கள், बातिल फैलता है औरत से और दौलत से. பாத்தில் எதை கொண்டு பரவுகின்றது என்றால் பெண்களை கொண்டும் செல்வத்தை கொண்டும் பரவுகின்றது. हक फैलता है हिजरत से उतरत से. ஹக்கு பரவுகின்றது ஹிஜ்ரத்தை கொண்டும் நுஸ்ரத்தை கொண்டும். बातिल के फैलने के ये 2 हरबे हैं, और दौलत और दौलत. பாத்தில் பரவுவதற்காக வேண்டி 2 ஆயுதங்கள் இருக்கின்றன. அது என்ன? பெண்களும் செல்வமும். और ये भी याद रखो, जिस जमाने में जिस नबी का साथ औरत ने दिया, उस नबी का दीन दुनिया में ज्यादा फैला. और जिस नबी का साथ औरत ने नहीं दिया, उस नबी का दीन दुनिया में नहीं फैला. எந்த காலத்திலெல்லாம் தீன் பரவியதோ அந்த காலத்தில் பெண்கள் நபிமார்களுக்கு உடந்தையாக சாதகமாக இருந்தார்கள். அதன் காரணமாக தீன் பரவியது. எப்பொழுது பெண்கள் நபிமார்களுக்கு சாதகமாக உடந்தையாக இல்லையோ அப்பொழுது தீனும் பரவவில்லை. जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाली सबसे पहले औरत है. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு முதலாவதாக உறுதுணையாக இருந்தவர்கள் பெண்மணிகளாக இருக்கின்றார்கள். आप पर ईमान लाने वाली सबसे पहले औरत. முதலாவதாக அவர்கள் பேரில் ஈமான் கொண்டு வந்தவர்கள் ஒரு பெண்ணாக இருக்கின்றார்கள். आप पर अपना पूरा माल खर्च करने वाली पहले औरत. முதலாவதாக தன்னுடைய முழு செல்வத்தையும் செலவு செய்யக்கூடிய ஒரு பெண்ணாக இருக்கின்றார்கள். आपके दीन पर सबसे पहले शहीद होने वाली औरत है. தீனுக்காக வேண்டி முதலாவதாக தன்னுடைய உயிரை கொடுத்த ஷஹாதத் ஒரு பெண்ணுக்கு தான். औरत की कुर्बानी मर्दों से ज्यादा है. இந்த பெண்களுடைய தியாகம் ஆண்களை விட அதிகமாக இருக்கின்றது. इसलिए मेरे दोस्तों, हुजूर का दीन थोड़े दिन में पूरी दुनिया में फैल गया. அதன் காரணமாகத்தான் சில நாட்களுக்குள்ளாகவே நபி ஸல்லல்லாஹு தீன் ஒரு உலகத்திலும் பரவிவிட்டது. इसलिए अपनी अपनी औरतों को दीनदार बनाओ. ஆகவே தான் நம்முடைய பெண்களை நாம் தீன்தார்களாக ஆக்க வேண்டும். घर में दीन दाखिल करने के लिए, நம்முடைய வீட்டிற்குள் தீனை நுழைப்பதற்காக, घर के अंदर दीनी माहौल कायम करने के लिए, நம்முடைய வீட்டிற்குள் தீனுடைய சூழ்நிலை உருவாக்குவதற்காக வேண்டும். सबसे मुजर्रब जो चीज है वो तालीम का हल्का.
அதற்கு அனுபவபூர்வமான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் அதுதான் தாலிமுடைய ஹல்காக்களாக இருக்கிறது. हुजूर की जिंदगी का दूसरा अमल है. இது நபிசாசுடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட இரண்டாவது அமலாக இருக்கிறது. अमल ईमान की दावत है. முதலாவது அமல் ஈமானுடைய தாவத். अनेक शादी को मर्द को ईमान की दावत को लगाया. ஒவ்வொரு ஆணையும் பெண்ணையும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தீனுடைய தாவத்தின் பக்கம் அழைத்தார்கள். अब जो ईमान की दावत पर खड़े हुए तो चारों तरफ से हालात ने घेर लिया. எப்பொழுது அவர்கள் தாவத் கொடுக்க ஆரம்பித்தார்களோ நாலா பக்கத்திலிருந்து அவர்கள் பலவிதமான பாதகமான சூழ்நிலையிலே அவர்கள் அகப்பட்டுக் கொண்டார்கள். समुद्र आ गया. அவர்களுக்கு கஷ்டங்களுடைய சமுத்திரம் வர ஆரம்பித்தது. अल्लाह ने ईमान का कुरान उतारा. இப்போது அவர்களுக்கு ஈமானுடைய குரான் அதே நபிமாவுடைய சம்பவங்கள் எல்லாம் இருக்கும். कुरान उतारा. அதிலே சிறப்புகளுடைய குரானை இறக்கினார். आपकी जिंदगी में पहले फजाइल आया है. மக்களுடைய வாழ்க்கையில் முதலே சிறப்புகள் சொல்லப்பட்டது. फजाइल वाले इल्म से रगबत पैदा होती. ஏனென்றால் சிறப்புகளுடைய இல்மை கொண்டு உள்ளத்தில் ஆர்வம் உண்டாகும். अमल की तलब पैदा होती. அமல் செய்யக்கூடிய ஆர்வம் உண்டாகின்றது. अमल की फिक्र पैदा होती. அமல் செய்யக்கூடிய கவலை உண்டாகின்றது. अमल का जज्बा पैदा होता. அமல் செய்யக்கூடிய ஆசைகள் உண்டாகின்றது. अमल की तरफ तबीयत चलने लगती. அமல்களின் பக்கம் உள்ளங்கள் செல்கிறோம். आदमी लालची पैदा किया गया. ஏனென்றால் மனிதனத்தில் பேராசை என்ற தன்மை இருக்கின்றது. हरीफ पैदा किया गया. அல்லாஹ் இந்த மனிதனை பேராசை படுத்த बाजार में जा रहा है. ஒரு மனிதன் பஜாருக்கு செல்கின்றான். तरफ की तरफ कोई तवज्जो नहीं है. இது வேறு எந்த பக்கம் பார்ப்பதில்லை. इसने मुझके कान में आवाज पड़ी, ये कपड़ा दौड़ क्या मीठा. திடீரென்று அவருடைய காதில் ஒரு விஷயம் விழுந்தது. இந்த துணியுடைய விலை இருக்கின்றது 1 மீட்டர் 2 ரூபாய். और जहां कपड़े की कीमत तुरंत ठहर गया. எங்கே அந்த மனிதனுடைய காதிலே அந்த விலை சொல்லப்பட்டதோ உடனே நின்று விட்டார். आवाज की तरफ जो आवाज आई, எங்கிருந்து சத்தம் வருகின்றது அங்கே பார்க்கின்றார். फिर उस दुकान में पहुंच गया. பிறகு அந்த கடைக்கு செல்லுகின்றார். और कपड़ा देखा. பிறகு அந்த कपड़ा खरीदने की गरज नहीं थी. அவருக்கு துணி வாங்க வேண்டும் என்ற ஆசையே कीमत सुनते ही लालच पैदा हो गई. ஆனால் எப்பொழுது அவருடைய விலை இவ்வளவு குறைவாக இருக்கிறது என்பதாக கேட்கலாம் पैदा हो गई. வாங்க வேண்டும் என்ற ஆசை வந்துவிட்டார். और कपड़ा खरीद लिया. அந்த மனிதன் துணியை வாங்கிக் கொண்டார். की कसम यही खास के फजा ने अमान की. இதேதான் அல்லாஹ் தஆலா அமல்களுடைய சிறப்புகள் மூலமாக வைத்திருக்கிறார். आज का मुसलमान हल्दी की कीमत को जानता है. இன்றைய முஸ்லிம் இருக்கின்றாரே மஞ்சளுடைய விலை कीमत को जानता है. ஒரு உப்புடைய விலை அறிகிறார். की कीमत को जानता है. மதிப்பெண்ண அறிகின்றார். दूध की कीमत को जानता है. பாலுடைய விலை என்ன தெரியும். 5 साल का बच्चा दूध की कीमत जानता है. இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய 5 வயது குழந்தைக்கும் தெரியும் ஒவ்வொரு வஸ்துடைய மதிப்பு. 5 साल का बच्चा गया, दूध दे दीजिए 1 किलो. ஒவ்வொரு சிறிய குழந்தையும் கடைக்கு செல்கின்றது பால் வாங்குவதற்காக. दुकानदार ने 16 रुपए बजाय 18 रुपया ले लिया. கடைக்காரர் இருக்கின்றாரே 16 ரூபாய்க்கு பதிலாக 18 ரூபாய் வாங்கிக் கொண்டார். कौन बच्चे ने कहा आपने ज्यादा ले लिया. உடனே அந்த குழந்தை சொல்லுகின்றது என்னப்பா அதிகமாக दूध की कीमत जानता है. ஏனென்றால் குழந்தைக்கும் தெரியும் பாலுடைய விலை. हमारे मोहल्ले में 16 रुपया किलो दूध चलता है. நம்முடைய மஹல்லாவில் 16 ரூபாய் தானே பாலுடைய மதிப்பு. 18 कैसे ले लिया. நீ எப்படி 18 ரூபாய் வாங்கிக் கொண்டார். मेरे दोस्तों डूब मरने की बात. डूब मरने की बात. बहुत ही अफसोस की बात. இது மிக மூழ்கடித்து இறக்க வேண்டிய ஒரு செய்தியாக இருக்கின்றது. ये छोटा बच्चा चीजों की कीमत को जानता है. சின்ன சின்ன குழந்தைகளும் பொருட்களுடைய மதிப்பு. बड़े बड़े 50 साल 60 साल 80 साल के हो गए, खुदा की कसम आमाल की कीमत को नहीं जानते. 50 வருடம் 60 வருடத்துடைய வயது முதிர்ந்து விட்டது. ஆனால் அமல்களுடைய மதிப்பு என்று அறியாதவர்களாக நாம் இருக்கின்றோம். சுப்ஹான் அல்லாஹ்வுடைய மதிப்பு என்ன. घर से वजू करके मस्जिद की तरफ जाने की क्या कीमत. வீட்டிலிருந்து ஒது செய்துவிட்டு பள்ளிக்கு செல்லக்கூடிய சிறப்புகள் என்ன. सलाम करने की क्या कीमत. சலாம் சொன்னால் என்ன கிடைக்கும். सलाम का जवाब देने की क्या. சலாமுக்கு ஜவாப் கொடுத்தால் என்ன கிடைக்கும். तकबीर तहरीमा की क्या कीमत. தக்பீர் ஊலாவுடன் தொழுதால் फातिहा की क्या कीमत है. சூரே ஃபாத்தியாவுடைய மதிப்பு उसके साथ सूरा मिलाओ तो क्या फायदा है. அதனால் சூராவை சேர்த்து मुसलमान इसकी कीमत से नवाते. இன்றைய முஸ்லிம்களுக்கு இதனுடைய மதிப்புகள் எல்லாம் தெரியாது. इसलिए अमल की रगबत नहीं पैदा. இதன் காரணமாக அமல்களுடைய மதிப்பு இருக்கின்ற तालीम के ये हल्के होंगे. எப்பொழுது தாலிமுடைய ஹல்காக்கள் நடைபெறுமோ, घरों में होंगे, நம்முடைய வீடுகளில் நடைபெறுமோ, हमारी मस्जिदों में होंगे, நம்முடைய பள்ளிகளில் நடைபெறுமோ, हमारी दुकानों में होंगे, நம்முடைய கடைகளில் நடக்குமோ, हमारे बैठकों में होंगे, நம்முடைய எல்லா இடங்களில் நடக்க रखना. फिर अमल की रगबत पैदा होगी. பிறகு அமலுடைய ஆசை உள்ளத்தில் உண்டாகும். ये हुजूर ने दूसरा अमल सिखाया. இன்றுதான் நபிசாசம் கற்றுக் கொடுத்த दावत है. முதலாவது அமல் ஈமானுடைய தாவத். दूसरा अमल मक्की जिंदगी में तालीम का हल्का. இரண்டாவது அமல் மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே தாலிமுடைய அமலாக அது சகாவுடைய அமலாக இருக்கின்றது. सारे अरकम में सारे सहाबा जाते थे. தாரி அர்த்தம்
ரலியல்லாஹு வீட்டிலே சஹாபாக்கள் சென்றார்கள். छुप के जाते थे, மிக மறைந்து மறைந்து செல்வார்கள். चारों तरफ से दुश्मन खड़े रहते हैं, நாலா பக்கங்களிலும் எதிரில நின்று கொண்டிருப்பார்கள். हुजूर की खिदमत में जा रहा है, யார் நபியுடைய खिदमத்தில் செல்லுகின்றார்கள், दारे अरकम की तरफ जा रहा है, யார் தாரை அக்கரின் பக்கம் செல்லுகின்றார்கள், साथ में लगे रहते थे, அவர்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். उसके बारे में सुबह हो गया जा रहा है, யாருக்கு தேவை நம்பி அவர்களுக்கு இந்த சந்தேகம் வந்து விட்டது, அவர்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். पिटाई होती, அவர்கள் உடனடியாக அவர்களை அடிக்க ஆரம்பித்தார்கள். के कपड़े उतार दिए जाते, அவர்களுடைய उடலில் इருந்து துணிகள் இறக்கப்பட்டன, बात कर दिया जाता, அவர்கள் நிர்வாணமாக்கப்பட்டார்கள். लेकिन कुर्बान हो जाए सहाबा पर, சஹாபா பெருமக்கள் பெரிய தியாகத்தை அவர்கள் கொடுத்தார்கள். लेकिन उन्होंने किसी हाल में इस हल्के को नहीं छोड़ा, ஆனால் நபி சஹாபா பெருமக்கள் எப்படிப்பட்ட பாதகங்கள் அவர்கள் கஷ்டங்கள் அவர்கள் விடவில்லை. बाज़े तालीम के हल्के में इस हाल में पहुंचे हैं, खुदा की कसम उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं, சில சமயங்களிலே தாலிமுடைய ஹல்காக்களில் எப்படிப்பட்ட நிலையில் செல்வார்கள் என்றால் அவருடைய உடலை பூர்ணமாக மறைத்துக் கொள்வதற்கு துணியும் இருக்காது. बाज़े इस हाल में पहुंचे हैं सबसे खून बहना, அவர்கள் எந்த நிலையில் சென்றார்கள் என்றால் அவருடைய உடல் இந்த ரத்தம் வழிந்து கொண்டிருந்தது. लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया और तालीम का हल्का नहीं छोड़ा, அவர்கள் இதை பொருட்படுத்திக் கொண்டார்கள். ஆனால் தாலிமுடைய ஹல்காக்களை அவர்கள் விடவில்லை. जो तालीम का हल्का दाई की गुजा है, ஏனென்றால் தாலிமுடைய ஹல்கா இருக்கின்றதே இது ஒரு தாய்க்கு ஆகாரமாக अगर இருக்கிறது. दाई तालीम के हल्के में नहीं बैठेगा इसको गुजा नहीं मिलेगी, தாய் தாலிமுடைய ஹல்காக்களில் உட்காரவில்லை என்றால் இதற்கு ஆகாரம் கிடைக்காது. ये रूह कमजोर हो जाएगी, இவருடைய ரூ இருக்கிறது விலகீனப்பட்டு ये போகிறது. अमल से हट जाएगा இவர் அமலிலிருந்து விலகி விடுவார். और दावत के काम को भी छोड़ देगा, இவர் தாவத்தினை வேலையை விட்டு விடுவார். इसलिए गुजा लेना जरूरी है, ஆகவே ஆகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்வது உட்கொள்வது அவசியமாக तालीम के हल्के से मिलेगा। அந்த ஆகாரம் இருக்கின்றன தாலிமுடைய ஹல்காக்கள் இருக்கிறது. इरादा करे इंशाअल्लाह अपनी अपनी मस्जिदों में तालीम का हल्का कायम करेंगे, எல்லா மதினாவில் நீயத் செய்து கொள்ளுங்கள், நம்முடைய பள்ளிகளில் நாம் தாலிமுடைய ஹல்காக்களை நிறுவுவோம், और अपने अपने घरों में तालीम का हल्का कायम करें, நம்முடைய வீடுகளில் நாம் தாலிமுடைய ஹல்காக்களை நாங்கள் உருவாக்குவோம். फज़ाइल की तालीम बड़ी मुजर्रब चीज है, இந்த ஃபஸாயிலுடைய தாலிம் இருக்கின்றதே அனுபவபூர்வமான மிகப்பெரிய வெற்றி களத்தில் அமலாக इसकी இருக்கின்றது. कीमत आएगी இதன் மூலமாக அமலுடைய மதிப்பு உள்ளத்தில் குடிக்கொள்ளும். और फिर वो अमल हम कैसे करें कि अल्लाह को पसंद आ जाए, उस इल्म का नाम मसाइल है। ஆக இந்த அமலை எப்படி செய்ய வேண்டும், அது எல்லாம் அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன தேவை, இதற்கு பேர் மசாயில். इल्मुल मसाइल को अपने उलमा से पूछें, மசாயிலுடைய இல்மை நாம் உலமாக்களிடத்தில் கேட்டு इसलिए कि इल्मुल मसाइल के जगह दीन के ऊपर एक कदम भी नहीं चलता, மசாயிலுடைய இல்ம் இல்லாமல் நாம் அமல்களை சரியான முறையை நிறைவேற்றவே முடியாது. वो भी बहुत जरूरी है, அதுவும் மிக அவசியமாக இருக்கின்றது. उसको अपने अपने उलमा से सीखना। அதை தன்னுடைய உலமாக்களிடத்தில் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள். इसलिए मेरे दोस्तों फज़ाइल आमाल की किताब को मेरे दोस्तों हर घर में होना चाहिए, ஆக ஃபஸாயிலுடைய இல்முடைய கிதாப் ஒவ்வொரு கிதாப் ஒவ்வொரு இடத்திலும் இருக்க வேண்டும். फज़ाइल की भी किताब पढ़ें ஃபஸாயிலுடைய கிதாபும் படிக்க और வேண்டும், मुंतखब अहादीस भी पढ़ें, முன்தகப் ஹதீஸையும் படியுங்கள். एक दिन फज़ाइल एक दिन मुंतखब अहादीस, ஒரு நாள் முன்தகப் ஹதீஸ், ஒரு நாள் ஃபஸாயில் இல்லாமல் आपके यहाँ कायम हो जाए, இதை போன்ற ஹல்காக்களை நாம் உருவாக்க வேண்டும். लेकिन पढ़ना है ஆனால் படிக்க வேண்டும், और उसको सुनना है, அதை நாம் கேட்க வேண்டும், जी लगा के सुनना है, அதை நாம் உள்ளபூர்வமாக கேட்க வேண்டும், मोहब्बत के साथ सुनना है, அன்புடன் கேட்க வேண்டும், यकीन के साथ सुनना है, நம்பிக்கையுடன் கேட்க வேண்டும், कुरान हदीस की अजमत के साथ सुनना है, குர்ஆன் ஹதீஸுடைய கண்ணியத்துடன் கேட்க வேண்டும், ध्यान तवज्जो के साथ सुनना है, மிகவும் தியானத்துடன் கவனமாக கேட்க अदब வேண்டும், के साथ बैठ के सुनना है। அதமாக கேட்க வேண்டும். जो जितना अदब के साथ बैठेगा, अजमत के साथ सुनेगा, खुदा पाक की कसम अल्लाह और रसूल का नूर उसके दिल में पैदा होगा। அதமாக கண்ணியமாக கண்ணியத்துடன் கேட்போமே ஆனால் பிறகு குர்ஆன் ஹதீஸுடைய பிரகாசத்தை அல்லாஹ் உள்ளத்தில் இறக்குவார். आदमी अपने इल्म से अमल पर नहीं पड़ता, மனிதன் தன்னுடைய இல்மின் காரணமாக அமல் செய்யக்கூடியதாக மாற மாட்டார், इल्म के नूर से अमल को पड़ता है। இந்த இல்முடைய நூறின் காரணமாகத்தான் அமல் செய்யக்கூடியவனாக மாறும். सारे मुसलमान जानते हैं नमाज पढ़ना फर्ज है, எல்லா முஸ்லிம்களுக்கும் தெரியும் சொல்வது ஃபர்ஜ் என்பதாக. बोलो इल्म हुआ कि नहीं हुआ, என்ன இல்மு வந்துதா இல்லையா, लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ஆனாலும் தெரிவது கிடையாது. क्यों? इल्म मौजूद है, ஏன் இல்மு இருக்கின்றது, लेकिन उस इल्म वाला नूर उनके अंदर मौजूद ஆனால் அந்த இல்முடைய நூறு உள்ளத்தில் இறங்கவில்லை. है। जिस दिन वो इस इल्म का नूर आ जाएगा उस दिन नमाज पढ़ने लगे, எப்பொழுது இல்முடைய நூறு உள்ளத்தில் வந்துவிடுமோ பிறகு இவர் தொழுகையாளியாக और மாறினார். नूर आएगा तालीम के हलकों में। இந்த நூறு வரும் தாலியுடைய ஹல்காக்களில் உட்கார வைத்துள்ளது. जिस इल्म को सीखोगे और उस हल्के में बैठे हुए वो इल्म भी आएगा, साथ साथ उस इल्म का नूर भी आएगा। எந்த இல்மை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த இல்மில் நாம் அந்த ஹல்காக்களை உட்காருவோமையானால் இல்மும் அந்த இல்முடைய நூறும் அல்லாஹ் உள்ளத்தில் ये दूसरा अमल था हुजूर की जिंदगी का, मक्की जिंदगी में। மக்கிய வாழ்க்கையில மக்காவுடைய வாழ்க்கையில நடைபெற்ற இரண்டாவது நாள் இந்த ईमान की दावत था, முதலாவது நாள் ஈமானுடைய தாவத். औरतें भी दे रही थी दावत। பெண்களும் தாவத் கொடுத்தார்கள். हजरत उम्मे सुलैम के पास
हजरत अबू तलहा पहुंचे। ஹஜரத் உம்மே சுலைமிடத்தில் அபூ தல்ஹா சென்றார்கள். अबू तलहा ने कहा तुम मेरे साथ निकाह कर ले। நீங்கள் என்னுடன் நிக்காஹ் செய்து கொள்ளுங்கள் என்பதாக அபூ தல்ஹா சொன்னார்கள். तो हजरत उम्मे सुलैम ने कहा मैं जरूर तेरे साथ निकाह करूंगी, लेकिन शर्त यह है कि पहले तू इस्लाम कबूल कर ले। உம்மே சுலைம் சொன்னார்கள், நான் நிச்சயமாக நிக்காஹ் செய்து கொள்வேன், ஆனால் நீ முதலாவதாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். हजरत अबू तलहा ने कहा इस्लाम क्या चीज? அபூ தல்ஹா கேட்டார்கள், இஸ்லாம் என்ன விஷயம்? अरे तुम मेरे माल को नहीं देखती, நீ என்னுடைய செல்லத்தை பார்க்கவில்லையா? तुम मेरे हुस्न जवान को नहीं देखती, நான் எவ்வளவு அழகாக இருக்கின்றேன் இதை பார்க்கவில்லையா? मेरे खानदान हसन नसब को नहीं देखती, என்னுடைய பரம்பரை நீ பார்க்கவில்லையா? मैं कितना बड़ा आदमी हूँ நான் எவ்வளவு பெரிய மனிதனாக இருக்கின்றேன், और तू इस्लाम को देख रही है। நீ என்ன இஸ்லாம் பற்றி சொல்லுகின்றாய்? इस्लाम क्या चीज होती है? இஸ்லாம் என்ன விஷயம்? वो कहने लगी नहीं नहीं, न मुझे तेरा माल चाहिए, न मुझे तेरी जायदाद चाहिए, न मुझे तेरा हुस्न जमाल चाहिए, न मुझे तेरी ताकत और कुव्वत चाहिए, न मुझको तेरा हसब और नसब चाहिए, मुझको तो इस्लाम चाहिए। அந்த உம்மே சுலைம் ரலியல்லாஹு தஆலா சொன்னார்கள், உன்னுடைய பரம்பரையோ அழகோ உன்னுடைய சொத்தோ செல்வங்களோ எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை, உன்னுடைய இஸ்லாம் தான் எனக்கு தேவை என்பதாக சொல்லிவிட்டார்கள். और आगे एक जुमला और कहा, இதற்கு பிறகு இன்னும் ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள், अगर तू उससे निकाह करेगा और इस्लाम कबूल करके करेगा तो जो महर तय होगी मैं उसको भी माफ कर दूं। நீ இஸ்லாத்தை கபூல் செய்து என்னுடன் நீ நிக்காஹ் செய்து கொண்டால் நீ மெஹர் செலுத்த வேண்டும் அல்லவா, அதையும் நான் மன்னிக்கிறேன். இது அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய விஷயமாக இருந்தது. பிறகு வீட்டுக்கு சென்றார்கள். பிறகு அவர்கள் அபூ தல்ஹா இரவெல்லாம் யோசிக்க ஆரம்பித்தார், இந்த இஸ்லாத்தில் என்ன சக்தி இருக்கின்றது? அரப் की लड़की से माल की मोहब्बत को निकाल दिया। இந்த இஸ்லாத்துடைய அன்பு இருக்கின்றதே செல்வத்துடைய ஆசை உள்ளத்தில் அவர்களுடைய பரம்பரையுடைய கண்ணியத்தை உள்ளத்தில் அழகையும் கண்ணியப்படுத்துவார்கள். அவருடைய சக்தி அவர்களுடைய இஸ்லாம் என்ன சக்தியாக இருக்கிறது எல்லாம் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு என்றால் அபூ தல்ஹாவுடைய உள்ளம் அவருடைய உள்ளம் இஸ்லாத்திற்காக உள்ளம் இஸ்லாத்திற்காக திறந்துவிட்டது. காலையில் எழுந்து அவர்கள் சென்றார்கள், பிறகு ஒரு நேராக நபியிடத்திலே சென்றார்கள். பிறகு நபியிடத்திலே சொன்னார்கள், இஸ்லாத்திலே கலிமாவை இவர்களும் என்னுடைய நிக்காஹ் செய்யவில்லை, எனக்காக நீங்கள் என்ன மிக முடிவு செய்வீர்களோ நான் வாக்குறுதி அளித்திருக்கின்றேன், நான் அதையும் மன்னிக்கிறேன். பெண்களும் தாயிகளாக இஸ்லாம் தீனுடைய தாவத்தை கொண்டு இஸ்லாம் सबसे पहले इस्लाम में दाखिल हुई। இது மட்டுமல்ல, இது போன்ற பல சம்பவங்கள் இருக்கின்றன. குத்ரா ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள், இஸ்லாம் में दाखिल हुए. ஹஜ்ரத் அபூபக்கர் சித்திக் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள், दोस्तों में चले गए, தன்னுடைய நண்பர்களிடத்தில் சென்றார்கள். अल्लाह अकबर कैसा इस्लाम फैला, அவர்கள் எப்படி இஸ்லாத்தை பரப்பினார்கள். हजरत खदीजा कुबरा की दावत पर हजरत उम्मे फातिमा इस्लाम लाई. हजरत खदीजा कुबराவுடைய தாவத்தின் பேரில் फातिमा ரலியல்லாஹு தஆலா हजरत खदीजा कुबरा की दावत पर हजरत उस्मान गनी की खाला इस्लाम लाई. हजरत खदीजा कुबराவுடைய தாவத்தின் பேரில் हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला खाला அவர்கள் इस्लाத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். खदीजा कुबरा की दावत पर सुमैया इस्लाम में दाखिल हुई. हजरत खदीजा कुबराவுடைய தாவத்தின் பேரில் தான் सुमैया रज़ियल्लाहु तआला इस्लाम में शरीक एक नौजवान बच्ची थी, 15 साल की उम्र थी, इस्लाम कबूल किया और उसकी दावत पर अल्लाह ने मक्के के घरों में मेरे दोस्तों औरतों में हलचल मचा दिया. 15 வயது வாலிப பெண்மணி உம்மே ஷரீக் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் காரணமாக பல மக்களுக்கு அல்லாஹ் இஸ்லாத்தை கொடுத்தார். उनके भाइयों को पता चल गया, அவர்களுடைய சகோதரர்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியும். मोहम्मद के पास जाती, என்னுடைய சகோதரி முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் दीन को घरों में लेकर दाखिल होती, அவருடைய தீனை தன்னுடைய வீட்டில் எடுத்துக்கொண்டு செல்வார்கள். बहन को इस्लाम की दावत देती है, மக்காவுடைய சகோதரிகளுக்கு இவர் தீனுடைய தாவத் கொடுக்கின்றார். गुस्सा आ गया, இவர்களுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது. उन्होंने उसको तलाश किया, அவர் தேடி பட்டுப்பிடித்தார்கள், और पकड़ करके ला के कोठरी में बंद कर दिया. கொண்டு வந்து தன்னுடைய வீட்டுடைய ஒரு அறையிலே அடைத்து விட்டார்கள். खाना दिया ना पानी दिया, உணவும் கொடுக்கவில்லை தண்ணீரும் கொடுக்கவில்லை. 3 दिन गुजर गए, 3 நாள் கழிந்து விட்டது. अब वो परेशान हो गई. பிறகு அந்த பெண்மணி இருக்கின்றாலே बहुत करीब आ गई, मौतुக்குரிய நேரம் வந்து விட்டது, जान देने के करीब हो गई, उயிர் பிரியக்கூடிய நேரம் வந்து விட்டது. उसने दरवाजे के खिलाफ अपने भाइयों को पुकारा,
தன்னுடைய அதாவது வீட்டுடைய ஒரு கதவுடைய ஒரு துவாரத்திலிருந்து சகோதரர்களை கூப்பிட்டார்கள். देखो मेरी जान जा रही है, என்னுடைய உயிர் போகின்றது, एक घूंट पानी की बजाय எனக்கு ஒரு சொட்டு ஒரு தண்ணீர் கொடுங்கள், पिला दो, எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் கொடுங்கள். मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, நான் உங்களுடைய எந்த விஷயத்தையும் கெடுக்கவில்லை, तुम्हारी इज्जत पर कोई धब्बा नहीं लगाया, நான் உங்களுடைய கண்ணியத்தில் எந்த விதமான ஒரு தப்பா, तुम्हारे माल में कोई खयानत नहीं की, நான் உங்களுடைய பணத்தை மோசடி செய்கிறேன், कौन जुल्म कर रहे हो, ஏன் என் பேரில் அநியாயம் செய்கின்றீர்கள், मेरी जान जा रही है, என்னுடைய உயிர் போய் भाइयों पानी पिला दो, எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் கொடுங்கள். उन्होंने कहा नहीं पानी पिलाएं, நாங்கள் தண்ணீர் கொடுக்க மாட்டோம், तुमको इसी तरह मारेंगे, இதே மாதிரிதான் நான் உங்களுக்கு வேதனை और अगर तू जिंदगी चाहती है உனக்கு வாழ்க்கை தேவை என்றால் मोहम्मद का कलमा छोड़ दे, நபி முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு கலிமாவை விட்டு விடு, उनके पास जाना छोड़ दे, அவரிடத்தில் செல்வதை விட்டு விடு, उस कलमे की दावत देना छोड़ दे, அந்த கலிமாவை தாவத் கொடுப்பதை விட்டு मैं விடு. तुझको अपना बहन बनाऊंगा, நான் உன்னை என்னுடைய சகோதரியாக ஆக்குவேன், मैं तुझे अपने घर में रखूंगा, நான் என்னை வீட்டில் வைப்பேன், और हर तेरी जरूरत को पूरा உன்னுடைய करूंगा. எல்லா விதமான தேவைகளை நிறைவேற்றுவேன். सोच लो, औरतें सुन रही है तो औरतें भी सुन लो, और ये औरतों को जो मर्द बैठे हुए हैं ये भी सुन लो, क्या ईमान उन औरतों का बना हुआ था. பெண்கள் இருந்தால் அதையும் கேட்டுக் கொள்ளுங்கள், ஆண்கள் இருந்தால் இதையும் கேட்டுக்கொண்டு சென்று தன்னுடைய பெண்களிடத்திலே செல்லுங்கள். அந்த பெண்மணிக்கு எவ்வளவு பெரிய ஈமான் அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறார். ये ईमान दावत की बरकत से बना. இந்த யகீன், இந்த ஈமான் தாவத்தை கொண்டு ईमान दावत के मैदान में सीखा जाता है. தாவத்தின் மைதானத்தில் தான் ஈமான் கற்றுக்கொள்ளப்படும். ईमान का इल्म हर जगह मिल जाएगा, ஈமான் இல்ம் எல்லா இடத்திலும் கிடைக்கிறது. लेकिन ईमान वाला यकीन, जिस यकीन पर अल्लाह की मदद आती है, जिस यकीन पर जमीन से फाड़ कर पानी मिलता है, जिस यकीन पर आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, खुदा की कसम वो यकीन दावत क्या है. ஆனால் இப்படிப்பட்ட யக்கீன் உள்ளத்தில் உருவாக வேண்டும் என்றால் எப்படிப்பட்ட யக்கீனை கொண்டு பூமியிலிருந்து தண்ணீர் வெளியே வருமோ, எப்படிப்பட்ட யக்கீனை கொண்டு அல்லாஹ் தஆலா வானத்திலிருந்து மழையை இறக்குவானோ அப்படிப்பட்ட யக்கீன் இருக்கின்றது தாவத்துடைய மைதானத்தில் தான் நமக்கு கிடைக்கும். उनमें शरीफ ने कह दिया बदबक रहने दो, हमें पानी की जरूरत नहीं है, हम इस्लाम नहीं छोड़ सकते, लेकिन इस हालत में जान दे सकते हैं. உண்மை ஷரீப் நபி அல்லாஹ் தஆலா கூறினார்கள், விட்டுவிடுங்கள், எனக்கு தண்ணீர் தேவையில்லை, இதே நிலையில் நான் மரணமாவதற்கு தயார், ஆனால் நான் இஸ்லாத்தை விடுவதற்கு தயார் என்பதை மறுத்து விட்டார்கள். फिर उसने अल्लाह को पुकारा, பிறகு இந்த பெண்மணி அல்லாஹ்வை அழைத்தார், मैं तेरी बंदी हूँ, எல்லாம் நம்முடைய அடிமையாக मैं இருக்கிறேன், कमजोर और ज़ईफ हूँ, நான் மிகவும் பலகீனமானவராக இருக்கிறேன், अल्लाह तेरा जबरदस्त इम्तिहान हमसे न ले, யா அல்லாஹ் இப்படிப்பட்ட சோதனை இடத்தில் நீ வாங்க, अल्लाह से मेरी जान जा रही है, யா அல்லாஹ் என்னுடைய உயிர் போய் கொண்டிருக்கிறது, अल्लाह पानी तू पिला दे, யா अल्लाह நீ எனக்கு தண்ணீர் கொடு. अल्लाह की रहमत जोश में आई, அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத் ஜோஷில் अल्लाह ने फरिश्ते से कहा அல்லாஹ் மலக்குலத்தில் சொன்னார், जाओ मेरी बंदी को जन्नत का पानी पिला गया, சென்று என்னுடைய அடிமைக்கு நீங்கள் சொர்க்கத்திலே தண்ணீர் புகட்டுங்கள். फरिश्ता जन्नत में दाखिल हुआ, சொர்க்கத்திலே அந்த மலக்கு और वहां से कटोरे में भरकर पानी लाया, ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரை நிரப்பிக் கொண்ட மலக்கு और வந்தார், घर में दाखिल हो गया, அந்த வீட்டுக்குள் நுழைந்தார், और उसको पिला दिया, அந்த பெண்மணிக்கு புகட்டினார்கள். और उस पानी पीने के बाद हयात आ गई. பிறகு அந்த தண்ணீரை குடித்தவுடன் அந்த பெண்மணிக்கு ஹயாத் रखी है, அல்லாஹ் தண்ணீரில் அந்த சிப்பத்தை வைத்திருக்கின்றார். मुर्गा पी ले तो जिंदा हो जाए, அந்த அதாவது மையத்தும் குடித்துவிட்டால் உயிர் வந்துவிடும், जमीन पी ले तो जमीन जिंदा हो जाए, பூமி குடித்துவிட்டால் பூமிக்கு உயிர் வந்துவிடும், दरख्त पी ले तो हरा भरा हो जाए, எப்போது மரம் குடிக்கிறோமோ அது மிகவும் செழிப்பாக, अगर आदमी पी ले तो जान आ जाए. பிற மனிதன் குடித்து விட்டால் அதற்கு உயிர் வந்துவிடும். और उसने पानी पी लिया, அந்த பெண் தண்ணீர் குடித்து விட்டார், हयात आ गई, அவளுக்கு வாழ்க்கை வந்து விட்டது. अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गई. அந்த பெண்மணி இருக்கின்றாலும் இபாதத்தில் ஈடுபட்டு விட்டார். अब वो भाइयों ने समझा अब तो इसकी जान निकल गई हो. அந்த சகோதரர்கள் நினைத்தார்கள் என்னுடைய சகோதரியுடைய உயிர் பிரிந்து விட்டிருக்கும் என்பதாக. एक दो दिन के बाद दरवाजा खुला, மறுபடியும் 2 நாள் கழித்து கதவை திறந்தார்கள். दरवाजा खुला तो देखा जैसे नूर चमक रहा, கதவை திறந்தால் பார்த்தார்கள் அதனுடைய பெண்ணுடைய पहले से ज्यादा उसको सेहत मिल चुकी. முகத்திலே நல்ல ஒரு பிரகாசம் இருக்கின்றது, நல்ல ஆரோக்கியம் கிடைக்கிறது. कहने लगा रे क्या होगा तुझे, பிறகு கேட்டார்கள் என்ன ஆகிவிட்டது உனக்கு? कहने लगी जाओ जाओ मेरे अल्लाह ने पिला दिया, செல்லுங்கள் என்னுடைய அல்லாஹ்வுக்கு தண்ணீர் अल्लाह ने पिला दिया. அல்லாஹ்வுக்கு தண்ணீர் கொடுத்தார். वो समझे पागल हो गई, இந்த அவர்கள் சொன்னார்கள் இவள் பைத்தியக்காரியாகி और விட்டார், छोड़ दिया, விட்டு விட்டார்கள். जाओ अपना काम करो. நீங்கள் சென்று உங்களுடைய வேலையை பாருங்கள். जब ये हुजूर की खिदमत में पहुंची, பிறகு இந்த பெண் தன்னுடைய நபியை தர்பார் சென்றார்கள். हुजूर ने बशारत दिया, मैं शरीफ तुझे कुछ खबरी हो, अल्लाह ने तेरे मुजाहिदे पर, अल्लाह ने तेरी कुर्बानी पर, अल्लाह ने तेरी तकलीफ पर जन्नत का पानी तुझको पिला दिया. நபி ஸல்லல்லாஹு நன்மாராயம் சொன்னார்கள், உன்னுடைய தியாகம், உன்னுடைய முஜாஹிதா, உன்னுடைய பொறுமையின் காரணமாக அல்லாஹ் உனக்கு சொர்க்கத்திலே தண்ணீரை புகட்டினான். ये अल्लाह की सबसे पहली मदद औरत के साथ, இது அல்லாஹ்வுடைய முதலாவது உதவி ஒரு பெண்ணுக்கு கிடைத்ததாக இருக்கிறது. मक्के में भी किसी के साथ मदद नहीं की, மக்கள் யாருக்கும் இப்படிப்பட்ட உதவி கிடைக்கவில்லை. और तू भी कुर्बानी का दीन फैलेगा. ஆக கனவாக சொல்ல பெண்களுடைய தியாகத்தின் பேரில் அல்லாஹ் தீனை ஹயாத்தாக்குவார். जब आपकी औरतें आपके जाने को बर्दाश्त करेंगी और तकलीफ आएगी बर्दाश्त करेंगी तो अल्लाह पाक मेरे दोस्तों की कुर्बानी पर हिदायत लाए.
நீங்கள் அல்லாஹ்வுடைய பாதையிலே புறப்படுகின்றீர்கள். உங்களுடைய புறப்படுவதன் காரணமாக கஷ்டங்கள் வந்தன, சிரமங்கள் வந்தன. அதை பெண்கள் பொறுத்துக் கொள்வார்கள். ஆனால் அவருடைய பொறுமையின் காரணமாக, தியாகத்தின் காரணமாக அல்லாஹ் உலகத்தில் ஹிதாயத்தை அல்லாஹ் நிலைநாட்டுவார். மிகவும் கவலைப்படக்கூடிய விஷயம். ராணி பனானா तो सीखा लेकिन दाई बनाना नहीं. நாம் நம்முடைய பெண்மணிகளை ராணிகளாக ஆக்க வேண்டும் என்றுதான் விரும்புகின்றோமே தவிர தாய்களாக ஆக்க வேண்டும் என்று விரும்புவதே இல்லை. पूरा मजमा नियत करें इंशाअल्लाह अपने घर में जाकर अपनी सारी मस्तूरात को दाई बनाए. நாம் நம்முடைய வீடுகளுக்கு சென்று நம்முடைய பெண்மணிகள் எல்லாம் தாய்களாக ஆக்கம் என்பதாக நியத்து செய்ய வேண்டும். दाई कब बनेगी? தாய் எப்பொழுது பாடுவார்கள்? जब घर की तालीम 6 सिफात के साथ. எப்போ நம்முடைய வீட்டிலே தாலீம் 6 மெம்பர்கள் முதாக்கரா செய்யப்படுதோ रोजाना अपनी बीवी से कहलवाओ. தினந்தோறும் நம்முடைய மனைவியை கொண்டு சொல்ல வைக்க வேண்டும். बच्ची से कहलवाओ. நம்முடைய மகளை கொண்டு சொல்ல வைக்க வேண்டும். बच्चों से कहलवाओ. நம்முடைய குழந்தைகளை கொண்டு சொல்ல வைக்க வேண்டும். நீங்களும் சொல்லுங்கள். धीरे धीरे पूरे घर में 6 सिफात का मुज़ाकरा शुरू हो जाए. சிறிது சிறிதாக நம்முடைய வீட்டில் நம்முடைய முஸாக்கராவுடன் தாலீம் நடைபெறும். और जो 6 सिफात कहेगा वो दाई बन जाए. யார் 6 மெம்பரின் பக்கம் தாவத் கொடுப்பார்களோ ஒரு தாயாக மாறுவார்கள். किसी से मुतासिर नहीं हो. இரண்டாவது உலகத்தில் இந்த பொருட்களை கொண்டு அவர்கள் தாக்கமடைய மாட்டார்கள். शादी ब्याह में जाएगी तो दावत करे, दावत देगी. அவர்கள் கல்யாணங்களில் சென்றாலும் தாவத் கொடுப்பார்கள். शादी में जाएगी तो दावत देगी. துக்கமான இடத்தில் சென்றாலும் அவர்கள் தாவத் கொடுப்பார்கள். घर में जाएगी दावत देगी. யார் வீட்டிற்கு வந்தாலும் அவர்களுக்கும் தாவத் கொடுப்பார்கள். घर लोगों के लिए हिदायत का जरिया बन जाए. அந்த வீடு மற்ற வீடுகளுக்கு ஹிதாயத்துக்கு காரணமாக அல்லாஹ் நம்ம எல்லோருக்கும் இதற்கு தௌஃபீக் கொடுப்பார். बड़े अफसोस की बात. மிக கவலைப்படக்கூடிய விஷயம். 4003 चिल्ला लगाए हुए. 4000 மக்கள் 3 சில்லா குழுக்கள் இருக்கின்றார்கள். 6000 चिल्ला लगाए हुए. 6000 பேர் சில்லா குழுக்கள் இருக்கின்றார்கள். की कर्मचारियां आती है. சில இடங்களுடைய கார்குதாரி வருகின்றன. तालीम 400 घरों में हो रही. ஆனால் தாலீம் 400 வீட்டில் தான் நடக்கின்றது. अब आप बताओ जब चिल्ला 3 चिल्ला वालों के घरों में तालीम नहीं हो रही है तो उम्मत के घरों में कैसे? அதாவது சில்லா 3 சில்லா குழுக்கள் வீட்டில் தாலீம் நடைபெறவில்லை என்றால் புது புது வீடுகளிலே தாலீம் எப்படி ஹயாத் ஆகும்? इसलिए ये पुरानों का मजमा है. இது பழையவர்களுடைய மஜ்மாவாக இருக்கின்றது. ये सारा मजमा तय करे चाहे कोई घर में तालीम करे न करे मैं जरूर करूंगा. யாருடைய வீட்டிலாவது தாலீம் நடக்கட்டும் நடக்காமல் போகட்டும் நான் என்னுடைய வீட்டில் தாலீமை செய்தே தீர்வு என்பதாக நாம் உறுதி எடுக்க வேண்டும். अच्छा बताओ कौन नहीं करेगा? யார் செய்ய மாட்டோம் என்று சொல்ல யாரா இருக்கிறாங்களோ, நான் தாலீம் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்ல இந்த மஜ்மா யாரா இருக்கிறாங்களோ கேட்கிறாங்க. माशाअल्लाह बहुत शाक के मजमा सुन रहा. நல்லா விழித்திருந்து இந்த மஜ்மா கேட்குது. மாஷாஅல்லாஹ். घर में ध्यान के साथ सुनता था. தியானம் இல்லாமல் கவனம் இல்லாமல் கேட்டா எல்லாரும் கையை தூக்கிட்டு இருப்பாங்க. इसीलिए मैंने उल्टे पूछा. அதனால்தான் நான் சரக்கிதான் கேட்டேன். देखे कौन सो के सुन रहा है कौन जाके सुन रहा. யார் விழித்திருந்து கேட்கிறாங்க யார் தூங்கிட்டு கேட்கிறாங்கன்னு கேட்க. अल्लाह आपको खुश रखे. அல்லாஹ் உங்கள் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க. आज ये मजमा तो ऐसा है कि इंशाअल्लाह हर तकाजे को पूरा कर दे. இன்ஷாஅல்லாஹ் நம்பிக்கை இருக்குது. இந்த உம்மத் இருக்கின்றது, இந்த மஜ்மா இருக்கின்றது, ஒவ்வொரு தீனுடைய தேவையும் நிறைவேற்றும். पूरा करोगे इंशाअल्लाह. इंशाअल्लाह. पहले तकाजा क्या है? जो निजामुद्दीन से अज़ाइम लेके आए 2 साल होने वाले हैं. अप्रैल के महीने में आपको इंशाअल्लाह निजामुद्दीन जाना है. बोलो जाना है कि नहीं जाना है? उस जाने से पहले पहले ये मजमा जो यहाँ बैठा है दिल से नियत करें इंशाअल्लाह जब तक वो तकाजा और वो अज़ाइम पूरा नहीं होगा मुझे मेरी बीवी अच्छी नहीं लगेगी, मुझे मेरा खाना अच्छा नहीं लगेगा, मुझे मेरे बेटे अच्छे नहीं लगेंगे, मुझे मेरा कारोबार अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि वो तकाजा पूरा न हो जाए. 2 வருடங்களுக்கு முன்பாக நாம் நிஜாமுத்தீனில் எந்த உறுதிகளை எடுத்துக்கொண்டு வந்தோமோ, எந்த அசாயங்களை எடுத்துக்கொண்டு வந்தோமோ அதை நான் நிறைவேற்றாத வரையிலே எனக்கு உலகத்தில் எந்த விஷயத்திலும் எனக்கு இன்பமே கிடைக்காது. மனைவியிலோ குழந்தைகளிலோ என்னுடைய சாப்பாட்டிலோ இந்த வியாபாரத்திலோ இந்த கொடுக்கல் வாங்கலோ எதிலுமே எனக்கு நிம்மதி இல்லை, எதிலுமே எனக்கு சந்தோஷம் இல்லை. எப்போது எனக்கு சந்தோஷம்? எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த அசாயங்களை நான் நிறைவேற்றாத வரையிலே எனக்கு எந்த உலகத்திலே காரியத்திலும் எனக்கு நிம்மதி இல்லை என்ற தன்மை நமக்கு உருவாக வேண்டும். देखो हम पूरा नहीं करेंगे, अल्लाह पूरा करें. பாருங்க, நம்மால் இதெல்லாம் ஆகக்கூடிய காரியம் அல்ல, அல்லாஹ் தான் நிறைவேற்றக்கூடியவர். हमारी फिक्रों पर पूरा करें. நாம் கவலைப்பட வேண்டிய நம்முடைய थोड़ी कोशिश पर पूरा करते. அல்லாஹ் நம்முடைய ஒரு சில விழைப்பின் செயல் அல்லாஹ் நிறைவேற்றுவார். करेगा अल्लाह தான் செய்வான். लेकिन अजर देगा हमको. அதற்கு பகரமாக அல்லாஹ் अल्लाह करीम है. अल्लाह மிகப்பெரிய கரீமாக बहुत बड़े दाता. அல்லாஹ் மிகப்பெரிய வழங்கக்கூடியவராக सबसे लेना जानते हैं, अल्लाह से लेना नहीं जानते. நாம் எல்லோருக்கும் நமக்கு வாங்க தெரிகின்றது, அல்லாஹ்விடத்தில் வாங்க நமக்கு தெரியும். हमारे सहाबा में बहुत बड़ा फर्क आ गया. நமக்கும் சஹாபாக்களுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் வந்து விட்டது. वो फर्क क्या है? அந்த வித்தியாசம் என்ன? सहाबा अल्लाह के नाम पर लगाने को लेना समझते थे.
அல்லாஹ் சஹாபா பெருமக்கள் அல்லாஹ்வுடைய பேரிலே அவர்கள் செலவு செய்வதை அல்லாஹ்விடத்திற்கு வாங்கக்கூடிய பாதையாக நினைத்தார்கள். आज उम्मत अल्लाह के नाम पर लगाने को देना समझते. இன்று உம்மத் இருக்கிறது அல்லாஹ்வுடைய பேரிலே செலவு செய்வதை கொடுப்பது என்பதாக நினைத்துக் கொண்டது. सहाबा दुनिया पर लगाने को देना समझते थे. சஹாபா பெருமக்கள் துன்யாவின் பேரிலே செலவு செய்வதை கொடுப்பது என்பதாக நினைத்தார்கள். अल्लाह के नाम पर लगाने को लेना समझते. அல்லாஹ்வுடைய பேரிலே செலவு செய்வதை அல்லாஹ்விடத்தில் வாங்குவதற்கு காரணமாக ஆக்கிக் கொண்டார்கள். आज के मुसलमान दुनिया पर लगाने को लेना समझता है, अल्लाह के नाम पर लगाने को देना समझता है. துன்யாவுக்கு செலவு செய்வதை இன்று கொடுப்பது என்பதாக வாங்குகின்றனர் நினைக்கின்றார்கள். ஆனால் அல்லாஹ்வுடைய பேரிலே செலவு செய்வதை வாங்குவது என்பதாக நினைப்பதே இல்லை. अल्लाह फरमा रहे हैं अंतुमुल फुकरा, अरे तुम सारे के सारे फकीर हो, तुम अल्लाह को क्या दोगे? अल्लाह तुमसे कुछ नहीं चाहता. अल्लाह तो तुमसे इसलिए लगवाना चाहता है कि तुम खुदा के नाम पर कौड़ियों के हिसाब से लगाओ और खुदा तुमको करोड़ों के हिसाब से लाता है. அல்லாஹ் கூறுகின்றான் அன்துமுல் ஃபுகரா, நீங்கள் எல்லோரும் ஏழைகளாக தேவைப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றீர்கள். நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டி நீங்கள் சல்லி காசுகளை நீங்கள் செலவு செய்வீர்களானால் அல்லாஹ் அதற்கு பகரமாக உங்களுக்கு கோடிக்கணக்கில் அல்லாஹ் திருப்பி கொடுக்கக்கூடியவன். அவர் மிகப்பெரிய கனியாக இருக்கின்றான், வழங்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். सादा कलमंद थे, சாதா பெருமக்கள் புத்திசாலிகளாக नाम पर लगाते लगाते मालदार हो गए. சாதா பெருமக்கள் அல்லாஹ்வுடைய பேரிலே செலவு செய்து செய்து அவர்கள் செல்வந்தர்களாக ஆகிவிட்டார்கள். और हम लोग दुनिया पर लगाते लगाते कंगाल हो गए. நாங்கள் துனியாவிலே செலவு செய்து 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 நாங்கள் ஏழைகளாக ஆகிவிட்டோம். बोलो हो गए कि नहीं हो गए? ஆச்சா இல்லை அதே மாதிரி यहाँ तक कि बच्चा बच्चा कमाने को मजबूर हो गया. இன்று ஒவ்வொரு சிறு சிறு குழந்தையும் சம்பாதிக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் ஈடுபட்டு விட்டார். इसलिए कि मुसलमान की जिंदगी सादगी पर है और इशार हमदर्दी पर है. ஏனென்றால் முஸ்லிமுடைய வாழ்க்கை இருக்கின்றது எளிமையிலும் மற்றவர்களுக்கு ஈவு இரக்கம் காட்டுவதிலும் இருக்கின்றது. और बातिल की जिंदगी, यहूद नसारा की जिंदगी ख्वाहिशात पर, फजूलियात पर है. யஹூதி நசாராக்களுடைய வாழ்க்கை என்ன? ஆசைகளை நிறைவேற்றுவது, வீண் விரயம் செய்வது. आज बातिल ने मेहनत करके अपनी वाली जिंदगी हमने जिंदा कर दिया. இந்த பாத்தில்காரர்கள் உழைப்பு செய்து செய்து அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையை நமக்குள் புகுத்தி விட்டார்கள். आज हमारी जिंदगी ख्वाहिशात पर, फजूलियात पर आ गई. இன்று நம்முடைய வாழ்க்கையும் ஆசை நிறைவேற்றுவதிலே வீண் விரயம் செய்வதிலே मुसलमान के घर में जिंदा हो जाए. அவர்கள் விரும்புகின்றார்கள் இந்த விஷயம் முஸ்லிமுடைய வீடுகளில் का बच्चा बच्चा और औरतें और बच्चियां सबके सब कमाने पर मजबूर हो जाए. இதன் மூலமாக வீட்டில் ஒரு முஸ்லிமுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆண் பெண் குழந்தைகள் எல்லோரும் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற நிர்பந்தத்திற்குள்ளாகிவிட்டார்கள். और इसकी काट सिर्फ सादगी. இதற்கு எல்லாம் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் நாம் எளிமையில் வர வேண்டும். अपने आप को सादगी पर लाओगे, खुदा की कसम बाती पर बहुत बड़ा हथौड़ा पड़ जाए. நாம் எப்போது எளிமையான வாழ்க்கையின் பக்கம் நம்மை திருப்பிக் கொள்ளவோ பிறகு பாத்திலுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அடி விழும். आज नियत करो इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी सादा बनाए. நாம் எல்லோரும் நியத்து செய்ய வேண்டும். நாம் எல்லோரும் எளிமையான வாழ்க்கையின் பக்கம் திரும்புவோம். अपने खाने पीने सादा बनाए. நம்முடைய சாப்பாடு விஷயங்களை எளிமையாக मकान सादा बनाए. நம்முடைய வீட்டை எளிமையாக ஆக்குவோம். अपनी शादी ब्याह शादी करें. நம்முடைய கல்யாணங்களை எளிமையாக ஆக்குவோம். मौलाना बैदुल्लाह साहब फरमाते थे शादी के 3 नक्शे उड़ा दो शादी हो जाए. மௌலானா बैदुल्लाह साहब சொல்வார்கள் ஷாதியுடைய 3 நக்ஷாக்களை நீங்கள் எடுத்து விடுங்கள், சாதியாக ஆகிவிடும். और चैन आ जाएगा, सुकून आ जाए. அந்த அப்படிப்பட்ட இடத்திலே நமக்கு நிம்மதி கிடைக்கும். பிறகு அந்த கல்யாணங்களின் மூலமாக அல்லாஹ் தஆலா தாயிகளை சாலியான மக்களை அல்லாஹ் கொடுக்கிறார். शादियों में नाफरमानियां होती है, கல்யாணங்களிலே அல்லாஹ்வுக்கு மாறுபாடுகள் செய்யப்படுகிறது. नबी का तरीका छोड़ा जाता है, நபியுடைய வாழ்க்கை முறை அங்கிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்றது. औलाद नाफरमान पैदा. அதன் காரணமாக பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளும் அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு மாற்றமாக அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பானார். सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह शादी करेंगे. நாங்கள் சுன்னத்தான முறைப்படி நாங்கள் திருமணங்களை செய்வோம். शादी के लिए न तोड़े की शर्त है, சாதிகளுக்காக வேண்டி அதாவது கல்யாணங்களுக்காக வேண்டி எந்த விதமான ஆடம்பரங்கள் தேவையில்லை. न घोड़े की शर्त है, அதற்கு பெரிய குதிரைகள் தேவையில்லை. न बारात की शर्त है, அதற்கு எந்த விதமான शर्त नहीं. எந்த கண்டிஷனும் கிடையாது. एक तरफ से इजाब हो जाए, एक तरफ से कबूल हो जाए, बस हो गया. ஒருவர் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும், ஒருவர் ஒற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அவ்வளவுதான். इतने आसान चीज को आज हमने बहुत मुश्किल बना दी. இவ்வளவு எளிமையான விஷயத்தை நாங்கள் கஷ்டமாக ஆக்கிவிட்டோம். जितना शादी मुश्किल बनाएंगे उतना दुनिया में जिना जिंदा हो जाए. எவ்வளவு
கல்யாணங்களை நாம் சிரமமாக ஆக்குவோமோ அந்த அளவுக்கு ஜினா இருக்கின்றது லேசாக ஆகும். अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे. அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பானார். सुन्नत के मुताबिक में बड़ी खैर है, சுன்னத்திலே மிகப்பெரிய बड़ी बरकत है. பெரிய बरकत இருக்கின்றது. उसी सुन्नत तरीका सीखने के लिए जवाब से निकाला जाता है. அந்த சுன்னத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு தான் அல்லாஹ்வுடைய अल्हम्दुलिल्लाह हजारों निकाह इस्तेमाल हो जाते हैं. அல்ஹம்துலில்லாஹ் இந்த ஆயிரக்கணக்கான நிக்காக்கள் இஸ்திமாக்கள் और நடைபெறுகின்றன. उनसे कहा जाता है सादगी के साथ रुखसती करना. அவர்களிடத்திலும் சொல்லப்படுகின்றது எளிமையான முறையில் நீங்கள் மகளை அனுப்பி வைத்து விடுங்கள். बारात के साथ मत जाना. பிறகு பெரிய கூட்டம் குழப்பம் தேவையில்லை. अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो रहा है. அல்ஹம்துலில்லாஹ் இதே போல நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. हमारी शादियों को देखकर बहुत से लोग इस्लाम में दाखिल हो. நம்முடைய இப்படிப்பட்ட நிக்காக்களை பார்த்து பல மக்கள் இஸ்லாத்தில் வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ये इतनी ज्यादा आसानी है. இவ்வளவு லேசாக இருக்கின்றது. मेरे दोस्तों हमने मुश्किल कर दिया. நாங்கள் தான் இதை சிரமப்படுத்தி हमारे नबी ने तो बड़ा आसान किया. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இதை லேசாக்கினார்கள். अल्लाह हमें तुम्हें इसकी तौफीक अता. அல்லாஹ் நம்ம எல்லோருக்கும் இப்படிப்பட்ட திருமணம் अरे करोगे इंशाअल्लाह. इंशाअल्लाह. क्या अमल मक्के के बताए मैंने? மக்கள் எத்தனை அமல்கள் சொல்லப்பட்டது? दो अमल माशाअल्लाह याद है आप लोगों. एक क्या थी? अरे बोलो ईमान की दावत. आज याद कर लो मक्के वाले अमल. और दूसरा अमल तालीम का हल्का. और तीसरा अमल अल्लाह का जिक्र. अल्लाह का जब आदमी मखलूक में चलता है, मखलूक में फिरता है, मखलूक को दावत देता है, मखलूक के साथ उठता बैठता है, इंसानी फितरत है, मखलूक का असर लेता है, मखलूक का असर लेता है. इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा अमल अल्लाह का जिक्र सिखाया कि तुम तन्हाइयों में बैठ करके अल्लाह को इस तरह से याद करो कि तुम्हारे दिल से ये खैर का तासुर निकल जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तासुर पैदा हो जाए. ये जिक्र का मकसद. மக்காவுடைய இரண்டு அமல்கள், ஒன்று அல்லாஹ்வின் பக்கம் தாவத், இரண்டாவது ஃபஸாயிலுடைய இல்ம். இந்த இரண்டு விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டது. மூன்றாவது விஷயம் இருக்கிறதே அல்லாஹ்வுடைய ஜிகர். ஜிகர் ஏன் செய்ய வேண்டும்? எப்போது நாம் பொதுமக்களிடத்திலே செல்லுவோமோ, தாவத் கொடுப்போமோ, அவர்களிடத்திலே உட்கார்வது, எழுந்திருப்பது, பேசுவது, இதன் காரணமாக படைப்புகளுடைய தாக்கம் இந்த உள்ளத்தை கவ்விக்கொள்ளும். இந்த படைப்புகளுடைய தாக்கத்தை உள்ளத்திலிருந்து நீக்குவதற்காக வேண்டிதான் தனிமையில் உட்கார்ந்து ஓர்மையாக அல்லாஹ்வுடைய ஜிகர் செய்து இந்த உள்ளத்தை படைப்புகளுடைய தாக்கத்திலிருந்து பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும். चौथा अमल आपने मुआमलत सिखाया. एक दूसरे की नुसरत, एक दूसरे की नुसरत, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की जरूरतों में काम आना. ये आपने चौथा अमल सिखाया. நாலாவது அமல் இருக்கின்றது ஒருவர் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வது. அவருடைய வேலைகளிலே உயிராலும் பொருளாலும் புரிந்த வரையிலே ஒருவர் மற்றவர்களுக்கு உதவியாக இருப்பது இது மக்காவுடைய நான்காவது அமலாக இருக்கின்றது. ये चारों अमल खर्च की लाइन के. இந்த நான்கு அமல்களும் செலவு செய்யக்கூடிய பாதையாக இருந்தது. या जान का खर्च हो या माल का खर्च. ஒன்று உயிருடைய செலவு அல்லது பொருளுடைய செலவு. आमदनी का कोई रास्ता और जरिया नहीं. அவர்களிடத்திலே வருமானத்திற்கான எந்த ஏற்பாடும் கிடையாது. अल्लाह को रहम आ गया. அல்லாஹ்வுக்கு அவர்கள் பேரில் இரக்கம் अल्लाह को வந்துவிட்டது. प्यार आ गया. அல்லாஹ்வுக்கு அன்பு வந்துவிட்டது. अल्लाह की रहमत जोश में आ गई. அல்லாஹ்வுடைய ரஹமத் அவர்கள் பேரில் ஜோரா मेरे बंदे मेरे नाम पर तुम खर्च कर रहे हो. அவர் அல்லாஹ்வுக்கு ஜோஷ் வந்துவிட்டு சொன்னான், என்னுடைய அடியார்களை என்னுடைய பேரில் நீங்கள் இவ்வளவு சேவை செய்கின்றீர்களா? मेरे नाम पर जान माल झोंक रहे हो. என்னுடைய பேரிலே நீங்கள், என்னுடைய பெயரால் நீங்கள் உயிரையும் பொருளையும் நீங்கள் செலவு செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்களா? अल्लाह की रहमत जोश में आ गई. அல்லாஹ்வுடைய ரஹமத் அவர்கள் பக்கம் प्यारे हबीब को अपने पास मेराज में बुलाया. அல்லாஹ்வுடைய நபியை, அல்லாஹ் தன்னுடைய நபியை மேராஜிலே அழைத்தார். और जन्नत दिखलाया. அல்லாஹ் தஆலா தன்னுடைய நபிக்கு சொர்க்கத்தை காட்டினார், जहन्नम दिखलाया. நரகத்தை காட்டினார். जिन अमलों से जिंदगी बनती है उसको दिखलाया. எந்த अमலை கொண்டு வாழ்க்கை உருவாகும் இதையும் காட்டினார். जिन अमलों से जिंदगी बनती है उसको दिखलाया. எந்த அமல்களை கொண்டு வாழ்க்கை உருவாகும் அதையும் காட்டினார். अपनी जात दिखलाया. அல்லாஹ் தன்னையே அல்லாஹ் பார்த்து வைத்தார். जात के छुपे हुए खजाने दिखलाया. தன்னுடைய மறைமுகமான खजानाத்தை அல்லாஹ் தரிசிக்க अपनी வைத்தார். कुदरत दिखलाया. தன்னுடைய வல்லமையை அல்லாஹ் அப்படி अपनी வெளிப்படுத்தினார். कुदरत से बने हुए सामान दिखलाए. தன்னுடைய குதிரத்தால் உருவாக்கப்பட்ட விஷயங்களை अपनी அல்லாஹ் कुदरत காட்டினார். के छुपे हुए सामान दिखलाए. தன்னுடைய குதிரத்தை கொண்டு மறைக்கப்பட்ட விஷயங்களை அல்லாஹ் காட்டினார். ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी जात है और ये मेरी जात के छुपे हुए खजाने हैं और ये मेरी कुदरत है और ये मेरी कुदरत के बने हुए खजाने हैं. इन सारे खजानों से फायदा हासिल करने के लिए आपको और आपकी उम्मत को ये नमाज का तोहफा दिया जा रहा है. அல்லாஹ் தஆலா நபியை பார்த்து கூறினான், ஓ நபியே, என்னை நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள், இது என்னுடைய கதானாக்களாக இருக்கின்றன. நீங்கள் என்னுடைய வல்லமையை பார்த்தீர்கள், இது என்னுடைய வல்லமையினால் படைக்கப்பட்ட படைப்புகளாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. இவைகளை கொண்டு நீங்கள் நேரடியாக பலன் அடைய வேண்டும் என்றால் இதற்காக வேண்டி நான் உங்களுக்கு ஒரு சன்மானத்தை கொடுக்கின்றேன். அதுதான் தொழுகை என்பதாக அல்லாஹ் தஆலா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தொழுகை என்ற சன்மானத்தை கொடுத்தார். अब हुजूर जो वहां से लेके आए नमाज और साहबा को सुनाया और बताया तो वो खुश हो गए
और ऐसी खुशी में लोटपोट हो गए कि 13 साल की तकलीफ है मेरे दोस्तों उनकी दूर हो। நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எப்போது தொழுகையை கொண்டு வந்து சஹாபா பெருமக்களுக்கு கொடுத்தார்களோ 13 வருடம் காலமாக அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட சிரமம் எல்லாம் இந்த தொழுகை என்ற சன்மானத்தை பார்த்தவுடன் அவர்கள் எல்லா கஷ்டங்களையும் அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள். उनका यकीन बना हुआ था, ஏனென்றால் அவருடைய உள்ளத்திலேயே நம்பிக்கை அல்லாஹ் நம்முடன் இருக்கின்றான். अल्लाह चलने वाली नमाज हमारे साथ हो गई, அல்லாஹ்விடமிருந்து வாங்கக்கூடிய தொழுகை நமக்கு கிடைத்துவிட்டது. अल्लाह अकबर। फिर उस नमाज से उन्होंने हर मसला हल कर दिया। பிறகு அவர்கள் தொழுகையை கொண்டு தந்த எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்த்துக் கொண்டார்கள். फरमाते थे अल्लाह ने पूरी कायनात के मुकाबले में हम मुसलमानों की नमाज अता फरमाई। அல்லாஹ் மூஸா சொல்லுவார்கள், அல்லாஹ் தஆலா முழு உலகத்திற்கு எதிராக अल्लाह तआला पगरமாக நமக்கு தொழுகை என்ற மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதத்தை இந்த உம்மத்திற்கு கொடுத்திருக்கின்றார். जिस तरह दुकान से फायदा हासिल करने के तरीके इस्तेमाल को तिजारत कहते हैं और खेती से फायदा हासिल करने के तरीके इस्तेमाल को ज़राअत कहते हैं और मुल्क से फायदा हासिल करने के तरीके इस्तेमाल को हुकूमत कहते हैं, ऐसे ही अल्लाह की कुदरत से फायदा हासिल करने के तरीके इस्तेमाल को नमाज कहते हैं. எப்படி வியாபாரத்தை கொண்டு பலனடைவதற்காக கடையை கொண்டு பலனடைவதற்காக வேண்டி ஒரு மனிதன் தன்னை உபயோகப்படுத்துகின்றாரே அதற்கு வியாபாரம் என்று சொல்லுகின்றார்கள். உத்தியோகத்தை கொண்டு பலனடைவதற்காக வேண்டி ஒரு மனிதன் தன்னை உபயோகிக்கின்றானே அதற்கு உத்தியோகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. நிலத்தை கொண்டு பலனடைவதற்காக வேண்டி ஒரு மனிதன் தன்னை அதில் ஈடுபடுத்துகின்றானே அந்த ஈடுபடுத்தக்கூடிய முறைக்கு விவசாயம் என்று சொல்லப்படுகின்றதோ இதே போன்று அல்லாஹ்வை கொண்டு பலனடைவதற்காக வேண்டி ஒரு மனிதன் ஒரு ஈமான் உள்ளவன் தன்னை எந்த முறைப்படி உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், தன்னுடைய அவயங்களை எப்படி உபயோகிக்க வேண்டும் என்ற முறைக்கு பெயர்தான் தொழுகையாக இருக்கின்றது. அல்லாஹ் இந்த தொழிலில் மிகப்பெரிய சக்தியை வைத்திருக்கின்றான். एटम की ताकत को जानते हैं, நாம் நமக்கு ஆட்டமுடைய சக்தியை நாம் அறிகிறோம், की ताकत को जानते हैं, அரசாங்கத்துடைய சக்தி அறிந்திருக்கிறோம், की ताकत को जानते हैं. நாங்கள் பெரும்பான்மையான अफसोस है मोहम्मद के अमल की ताकत को नहीं जानते. ஆனால் இந்த மிகப்பெரிய கைசெல்லப்படக்கூடிய விஷயம் முகமது அவர்கள் நமக்கு எந்த அமலை கொடுத்தார்களோ அதனுடைய சக்தி என்று விளங்காதவர்களாக இருக்கின்றார்கள். जितना एक आदमी के इस मुक्के में ताकत है इससे ज्यादा लाठी में ताकत है. ஒரு முஸ்லிமுக்கு ஒரு கையில் எவ்வளவு சக்தி இருக்கின்றதோ இதை விட பெரிய சக்தி அல்லாஹ் ஒரு பெரிய கொம்புக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். जितना लाठी में ताकत है उससे ज्यादा तलवार में ताकत है. ஒரு கொம்பை விட அதிகமாக அல்லாஹ் தஆலா அதாவது ஒரு சக்தி வாளுக்கு அல்லாஹ் சக்தியை கொடுத்திருக்கிறார். तलवार में ताकत है उससे ज्यादा बंदूक में ताकत. ஒரு வாளுக்கு இருக்கக்கூடிய சக்தியை விட ஒரு துப்பாக்கியில் அல்லாஹ் அதிகமான சக்தியை வைத்திருக்கிறார். बंदूक में ताकत है उससे ज्यादा तोप में ताकत. துப்பாக்கியில் இருக்கக்கூடிய சக்தியை விட குண்டில் சக்தி இருக்கின்றது, அதிகமாக இருக்கின்றது. जितना तोप में ताकत है उससे ज्यादा राकेट में मिसाइल में ताकत. குண்டில் இருக்கக்கூடிய சக்தியை விட ராக்கெட் மிசைலுக்கு சக்தி அதிகமாக இருக்கின்றது. जितना मिसाइल में ताकत है उससे ज्यादा एटम बम में ताकत. மிசைல் எவ்வளவு சக்தி இருக்கின்றது அதை விட அதிகமாக ராக்கெட்டில் சக்தி இருக்கின்றது. जितनी एटम बम में ताकत है उससे ज्यादा जमीन में ताकत. ஆட்டம் பம்பில் எவ்வளவு சக்தி இருக்கிறது அதை விட பூமியில் சக்தி இருக்கின்றது. जितना जमीन में ताकत उससे ज्यादा आसमान में ताकत. எவ்வளவு பூமியில் சக்தி இருக்கிறது அதை விட அதிகமான சக்தி வானத்தில் இருக்கிறது. जितना जमीन आसमान में ताकत है उससे ज्यादा फरिश्तों में ताकत. வானம் பூமியில் இருக்கக்கூடிய சக்தியை காட்டிலும் அதிகமான சக்தி மலக்குகளுக்கு இருக்கின்றது. और जितना फरिश्तों में ताकत है उतनी तरह जिब्रील में ताकत. எவ்வளவு வானம் பூமியில உலகத்தில் சக்தி இருக்கின்றதோ இதை விட அதிகமாக जिब्राइल மட்டுமல்ல சக்தி கொடுத்திருக்கின்றார். जिब्रील जाकर के सिदरतुल मुंतहा पर कहने पर मजबूर हो गए, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इसके आगे कदम नहीं जा सकता, अगर मैं चला गया तो अल्लाह की तजल्ली जला के खाक कर देगी. जहाँ जिब्रील की रूहानी ताकत और जहाँ जिब्रील की जिस्मानी ताकत खत्म होती है उसके आगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक गया. சிதறத்தில் முன்தாயில சென்றதற்கு பிறகு நபி ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்லிவிட்டார்கள், யா ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு இனிமேல் நான் ஒரு சிறிய அளவு கூட நான் முன்னேற முடியாது, முன்னேறுவதற்கட்ட முன்னேற வேண்டும் என்று நீயத் செய்தாலும் அல்லாஹ்வுடைய தஜல்லியை கொண்டு நான் எரிந்து சாம்பலாகிறேன், நீங்கள் செல்லாம் என்பதாக சொன்னார்கள். கரவானை சொல்லி எந்த இடத்திலே ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய ஆத்மீக சக்தியும் அங்கே இருக்கக்கூடிய உடலுடைய சக்தியும் தடைப்பட்டு போய்விட்டதோ அங்கிருந்துதான் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடல் ரீதியான சக்தி இருக்கிறதே ஆரம்பமானது. मलकल मौत आ गए हैं, अब बयान खत्म करना. समझ गया? अल्लाह कबूल फरमाए. अब आप अंदाजा लगाओ, जहां जिब्रील की दोनों ताकतें खत्म होती हैं उसके आगे हुजूर का जिस्म गया, तो हुजूर की वो रूहानी आमाल जो वहां से आप लेके आए दोनों वो कितनी ताकत है. கனவான் சொல்லி ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய ரூஹானி அதாவது ஆத்மீக சக்தி
உடல் ரீதியான சக்தி எங்கே நின்று விட்டதோ அங்கிருந்துதான் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடல் ரீதியான சக்தி ஆரம்பமானது. உள்ளே சென்று அல்லாஹ்விடத்திலிருந்து எந்த ஆத்மீக அமல்களை அல்லாஹ்விடத்திலிருந்து கொண்டு வந்தார்களோ அந்த அமல்களுக்கு அல்லாஹ் எவ்வளவு பெரிய சக்தியை வைத்திருக்கின்றார். अल्लाह ने हमको एटम नहीं दिया, अल्लाह ने एटम फेल करने वाली नमाज अता फरमाया. அல்லாஹ் நமக்கு ஆட்டம் கொடுக்கவில்லை, ஆனால் அந்த ஆட்டமை செயலாக்கக்கூடிய தொழிலை அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अगर तुमने अपनी नमाज पर मेहनत कर लिया और वो नमाज सीख लिया जो हुजूर ने सहाबा को सिखलाया था, तो ऊपर से एटम बम चलेगा और नीचे से तुम्हारी नमाज जा करके उस एटम बम को खराब बना देगा. கனவாவை சொல்லி ஹஜரத் ஜி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி சொல்லுவார்கள், ஆட்டம் மேலிருந்து கீழே வந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் நீங்கள் தொழுகையை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எந்த முறைப்படி சஹாபா பெருமக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்களோ அதே முறைப்படி தொழுகை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டீர்கள். அந்த தொழுகை நீங்கள் தொழுதீர்கள் என்றால் இந்த உயிருள்ள தொழுகை வானத்தின் பக்கம் செல்லும். மேலே இருந்து இறங்கக்கூடிய அந்த ஆட்டமே ஒன்றுமில்லாமல் சௌடு பொறியாக ஆக்கி இந்த தொழுகை இருக்கின்றதை அல்லாஹ் வந்து சென்று சேர்ந்துவிடும். नमाज बनाओगे தொழுகை ஆக்கலாமா இன்ஷாஅல்லாஹ்? घर बैठे बनेगी, நான் வீட்டில் உட்கார்ந்துகிட்டே ஆக்கிக் கொள்ள முடியுமா? हर वगैरह बिजली रंगा जाते हो का बोलो. எந்த விதமான உயிரும் பொருளும் தியாகமும் கொடுக்கப்படாமல் இப்படிப்பட்ட தொழுகை நாம் உருவாக்கிக் கொள்ள முடியுமா? हाथ पैर में भीगे बरकत छोड़वा हमारा, न हाथ भीगे न पैर भीगे और चाह रहे ये मछली अच्छी किस्म की हमें मिल जाए, नहीं मिल सकती. நாம் எந்த விதமான தியாகம் கொடுக்க மாட்டோம், நாம தண்ணீர்ல நனைய மாட்டோம், ஒன்னும் செய்ய மாட்டோம். ஆனா நல்ல உயர்ந்த மீன் வீட்டுக்கு வந்துடணும், அதை சாப்பிட்டு கொள்வது ஆகுமா? अगर आज ये मजमा सारा का सारा पुरानों का है, 4-4 महीने के लिए खड़ा हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारे तबलीग के हर तकाजे पूरे हो जाए. इंशाअल्लाह இது பழையவருடைய மஜ்மாவாக இருக்கின்றது. 4 மாதங்களுக்காக இது தயாராகிவிட்டால் நம்முடைய எல்லா விதமான தேவைகளும் இன்ஷாஅल्लाह நிறைவேறும். भाई अल्लाह को देखोगे, अल्लाह की कुदरत देखोगे या अपनी बीवी कारोबार देखोगे? சொல்லுங்க, நம்முடைய அல்லாஹ்வுடைய வேலை அல்லாஹ்வுடைய தேவைகளை பார்ப்போமா இல்ல நம்முடைய மனைவி மக்களுடைய தேவைகளுக்கே நம்ம முன்னுரிமை கொடுப்போமா? सारा बयान हमारा रह गया. बीच बयान में हम आपसे तस्कील करते हैं, हिम्मत करके बताओ कि वो यकीन हमारा जिस यकीन पर अल्लाह की मदद आती है, वो नमाज हमारी जिस नमाज पर आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, जमीन से फाड़ करके पानी मिलता है, बोलो सीखने की जरूरत है कि नहीं? கனவானை சொல்லி எந்த தொழுகை உயிருள்ள தொழுகையின் காரணமாக அல்லாஹ் தஆலா பூமியை பிளந்து தண்ணீரை கொடுப்பானோ, அல்லாஹ்வுடைய பலவிதமான மறைமுகமான உதவிகள் வானத்திலிருந்து இறங்கக்கூடியதாக இருக்கின்றதோ அப்படிப்பட்ட தொழுகை கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமா இல்லையா? இது கற்றுக்கொள்வதை கொண்டுதான் கிடைக்கும். उसके सीखने के लिए कहते हैं 4-4 महीने. அதை கற்றுக்கொள்வதற்காக எடுத்தால் 4 அடிக்கடி கொடுங்கள். और इतनी अल्लाह की बड़ाई का बोल बोलो और इतनी खुदा की कुदरत का बोल बोलो, चाहे कोई कबूल करे न करे, हमारा दिल कबूल करने सबसे बड़ा अल्लाह है, सब कुछ उसके हाथ में. எந்த அளவுக்கு அல்லாஹ்வை கொண்டு ஆகிறது நாம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளட்டும் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போகட்டும், நாம் தாவத் கொடுப்பதை கொண்டு நம்முடைய உள்ளத்தில் அந்த யகீன் உறுதியாக இறங்கிவிடும். जिस दिन में ये कलमा उतर जाएगा, खुदा की कसम, वो दिल सातों जमीन आसमान ज्यादा कीमती हो जाएगा. எந்த நேரத்தில் இந்த கலிமா இந்த உள்ளத்தில் இறங்கிடுமோ பிறகு இப்படிப்பட்ட உள்ளம் இருக்கின்றனே 7 வானம் 7 பூமியோட சிறந்ததாக மாறிவிடும். दिल को ठीक करने के लिए अल्लाह ने कलमा उतारा, உள்ளத்தை சரிப்படுத்துவதற்காக அல்லாஹ் கலிமாவை கொடுத்தார். और जिस्म को ठीक करने के लिए अल्लाह ने नमाज उतारा, நம்முடைய அவயங்களை சரிப்படுத்துவதற்காக அல்லாஹ் தொழுகை கொடுத்தார். और ये कलमा नमाज दावत की मेहनत से आए. இந்த கலிமாவும் தொழுகையும் தாவத்தின் உழைப்பை तमाम नबियों की मेहनत का मैदान कलमा और नमाज है. எல்லா நபிமாருடைய உழைப்புடைய மைதானமும் கலிமாவும் தொழுகையுமாகத்தான். हमारी मेहनत का मैदान कलमा और नमाज है. நம்முடைய உழைப்புடைய மைதானமும் கலிமா தொழுகை. नमाज हकीकत के साथ जिंदा होगा, खुदा की कसम पूरा दिन जिंदगी में है. எப்போது கலிமாவும் தொழுகையும் உயிரோட்டமுள்ளதாக மாறிடுமோ பிறகு உயிரோட்டமுள்ள தீன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்துவிடும். और नमाज सही है, कलमा நம்முடைய கலிமாவும் சரியில்லை, நம்முடைய தொழுகையும் சரியில்லை. शीराना बिखरा हुआ. இன்று முழு தீனுடைய हमारा मौसम खराब हो चुका है, நம்முடைய குடும்பம் हमारे मामला खराब हो चुके हैं, நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கை हमारे अखलाक खराब हो चुके हैं, நம்முடைய குணங்கள் கெட்டு हमारी जिंदगी सुन्नत शरीयत से हट चुकी है. நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கிற சுன்னத் ஷரியத்தை क्यों? விட்டு हमने कलमा नमाज की मेहनत छोड़ दी. நாம் கலிமா தொழுகையுடைய உழைப்பை விட்டு விட்டோம். ये बुनियादी मेहनत है, याद है. இதுதான் அடிப்படையான உழைப்பாக और ये இருக்கிறது. मेहनत का सुन्नत वाला तरीका है. இதுதான் இந்த உழைப்பிற்கு சுன்னத்தான உழைப்பாக जब ये இருக்கிறது. चीजें आएंगी तो सारी चीज धीरे धीरे आती चली जाएगी. இது வந்து விட்டால் பிறகு எல்லா விஷயங்களும் சிறிது சிறிது வர अब ஆரம்பிக்கும். बताओ इसके लिए कौन कौन तैयार है? இப்ப சொல்லுங்க, யார் யார் தயார் कौन वो சொல்லுங்க. मर्द मुजाहिद, कौन वो मर्द मोमिन, कौन वो मर्द, कौन वो वफादार उम्मती जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, खड़ा होकर कह दे जान दी हुई अल्लाह की है, मान दिया हुआ अल्लाह का है, अल्लाह के रास्ते में कलमा नमाज सीखने का मुतालबा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम इसके लिए तैयार. சொல்லுங்க, இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் கொடுத்த உயிர்
அல்லாஹ் கொடுத்த பொருள். அல்லாஹ்வுடைய பாதையிலே கலிமாவையும் தொழுகையும் கற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டி யார் யார் தயார்? தைரியமாக இப்ப நின்று பேர்கள் சொல்லுவாங்க. सिर्फ नाम लिखाने वाले खड़े हों, अल्लाह कबूल फरमाए, जान माल में बरकत पैदा फरमाए. அல்லாஹ் உயிரும் பொருளும் அல்லாஹ் बरकत கொடுப்பானாக. வேற கொடுப்பா மட்டும் தான் நிற்பாங்க. जल्दी जल्दी 2 मिनट में नाम बोल दो. घंटे के आगे अमल करना है, हल्के बनने हैं इंशाअल्लाह. ஆங்காங்கே தஸ்கீன்காரர்கள் அந்தந்த ஜில்லாவுடைய பொறுப்பாளர்கள்